So good morning, all of you. Actually, people are joining, so we have to wait for them. Once all the people are joined, then we will start our lecture. Okay, I think we have to start our lecture. So first of all, I have to make one announcement. So many of you have already done your admission, but many people haven't confirmed their admission yet. So I request all of them to please confirm their admission before 31st of the August. Otherwise, we have to display another merit list for the remaining admission. So in last two lecture, in first lecture, we have done the general discussion regarding the opportunity after the Bachelor of Science in Statistics. So we have discussed the various career opportunities as well as the options available regarding the higher education. So in today's lecture, in last lecture, we have discussed the syllabus. So I am going to teaching you the C programming language. This is the skill enhancement compulsory course. And also we have discussed the exam pattern or the exam pattern for this particular paper. So from today's onwards, we are going to start our actual syllabus. So let me share my screen first. So some people are sharing their screen. So you don't need have to share your screen. Please keep this thing in your mind. Shraddha Jadhav is presenting her screen now. So please stop sharing the screen. So everybody able to see my screen, right? And hear me clearly. Everybody able to see my screen now? Yes. Okay, it's fine then. So first of all, we will start with the history of the C programming language. So C programming language was developed by Dennis Ritchie at American Telephone and Telegrams Lab in 1972. So before that, so in 1960 actually in Bell Lab, Dennis Ritchie as well as his other colleagues are working on one of the project. Uh, So they are working on the one project, and that project was regarding the operating system for the very large computer. And many people are going to use that system. But eventually, what happens? That
project was fails due to some reason, and they are not able to produce the sufficient amount of money from that project, so they have to stop this project in 1968. So the American Telephones and Telegrams Lab decided to stop that particular project, so that at that time these peoples have to search another project to work on. So actually at the same time the Unix operating system was developed, and that Unix operating system was uh, written in the assembly language basically. So also in Unix operating system at that time there was the interpreter for the assembly language, as well as the Fortune, and apart from that B language. So basically the B language was developed by Ken Thompson in 1969 basically. So actually this assembly language was the machine language basically. So if you have to do some specific task, then you have to write thousands of lines of the codes. That was the drawback of that assembly language. And the B language is the actually advanced version of that machine language. That is the actually using the very few lines of code you can do that some specific task using the B language. So they decided to use the B language in the Unix operating system. But there was some major drawback in the B language. One of the drawback was there was the absence of the data types. So Dennis Ritchie worked on that part, and actually he actually made some changes in the B languages. So he added the data types and also made some minor changes in the B language to convert that B language to the C language. So actually C language was very faster as compared to the assembly language, because to write to do some specific task in assembly language we have to write thousands of lines of the code, but in case of the C we have to write only few lines of the code. So eventually many part of the Unix operating system was written in the C language. So that was the history where the C was started to use in actual real life or the developing some applications. So त्यानंतर काय झालं की इन ज्यावेळी सी लँग्वेज डेव्हलप झाली 1972 मध्ये, त्यानंतर 1983 मध्ये अमेरिकन नॅशनल स्टँडर्ड इन्स्टिट्यूट आहे त्यांनी एक स्टँडर्ड डिफाईन करण्याचं ठरवलं सी लँग्वेजसाठी. म्हणजे त्यानंतर त्यांनी त्याच्यासाठी एक कमिटी इस्टॅब्लिश केली 1983 मध्ये, आणि 1986 मध्ये त्या कमिटीने एक सी लँग्वेजसाठी स्टँडर्ड जो आहे तो एक डिफाईन केला. आणि त्यावेळेपासून मग 1986 पासून जी सी लँग्वेज आहे ती एनसीसी म्हणून असं पण ओळखली जाऊ लागली. एनसीसी म्हणजे अमेरिकन नॅशनल स्टँडर्ड इन्स्टिट्यूट. सो आफ्टर दॅट काय झालं की जी एनसीसी लँग्वेज होती ती लँग्वेज आहे ती ISO ने पण अडॉप्ट केली. दॅट इज द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ ऑर्गनायझेशन. सो बेसिकली सी लँग्वेजला ISOC पण असं पण म्हटलं गेलं पाहिजे होतं, बट लोक आहेत ते एनसीसी हे जे नोटेशन आहे ते यूज करतात. म्हणजे सगळे लोक एनसीसी असं म्हणतात सी लँग्वेजला. सो बिकॉज काय झालं होतं, जी ओरिजिनल सी लँग्वेज डेव्हलप केले होते त्याच्यामध्ये थोडेसे चेंजेस करण्यात आले एनसीसी मध्ये एक स्टँडर्ड डिफाईन करताना. त्यामुळे त्या लँग्वेजला एनसीसी लँग्वेज असं पण म्हटलं जातं. सो बेसिकली ही हिस्ट्री आहे सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजची. त्यानंतर आपण बघणार आहोत की व्हॉट इज द प्रोग्राम. बेसिकली व्हॉट इज द प्रोग्राम. तर तुम्ही आता भरपूर वेळा असा अनुभवला असेल की एखाद्या तुम्ही नवीन प्लेसला व्हिजिट केलं आणि तुमच्या मोबाईलचं लोकेशन जर ऑन असेल तर त्या वेळेला काय होतं, तुमच्या मोबाईलवर एक नोटिफिकेशन येतं की त्या जागेबद्दलची माहिती विचारली जाते. बेसिकली हाऊ वॉज दॅट पर्टिक्युलर प्लेस, राईट. तर त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काय करता की तुमचं फेसबुक अकाउंट आहे ते यूज करू शकता. त्यानंतर व्हॉट्सअप तुम्ही यूज करता. बेसिकली व्हॉट्सअपवर तुम्ही जो एखाद्या फ्रेंडला जो मेसेज तुम्ही सेंड करता तो त्याच पर्टिक्युलर फ्रेंडला सेंड केला जातो. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही खूप सारी जी कामं आहेत ते आता ऑनलाईन करू शकता. म्हणजे भरपूर साऱ्या गोष्टीमध्ये ऑटोमेशन झालेलं आहे.
तर हे जे ऑटोमेशन झालेलं आहे त्याच्या मागचं रिझन काय आहे असं तुम्हाला वाटतंय? म्हणजे ज्या गोष्टी आता सुरुवातीला तुम्हाला पैसे जर ट्रान्सफर करायचे असतील किंवा पैसे बँकेतून काढायचे असतील तर त्याच्यासाठी बँकमध्ये जाऊन लाईनमध्ये उभा राहावं लागत होतं तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या अगोदरच्या लोकांना. आता ती सिच्युएशन राहिलेली नाही आहे. तुम्ही वन क्लिकमध्ये पैसे ट्रान्सफर करू शकता किंवा विड्रॉ करू शकता. सो हे जे ऑटोमेशन झालेलं आहे ते कशामुळे झालेलं आहे असं तुम्हाला वाटतं? याच्यामध्ये सगळ्यात मेजर पार्ट कशाचा आहे, इम्पॉर्टंट रोल कशाचा आहे? तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये पण तुमचा आन्सर देऊ शकता. इव्हन तुमची जी ऍडमिशन प्रोसेस आहे ती सुद्धा ऑनलाईन झालेली आहे. म्हणजे तुम्ही आता इव्हन घरात बसून तुमचे ऍडमिशन फॉर्म सुद्धा भरू शकता. सो ह्या ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत, हे ऑटोमेशन होण्यामागचं रिझन काय आहे, म्हणजे मेन रिझन काय आहे असं तुम्हाला वाटतंय? वैष्णवी चव्हाण, तुम्ही सांगा तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे जे ऑटोमेशन झालंय ते की त्याच्यामध्ये कशाचा इम्पॉर्टंट रोल आहे? तुम्ही तुमचा माईक अनम्यूट करून सांगा किंवा तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये जरी आन्सर दिलं तरी चालेल. इंटरनेट. ओके, इंटरनेट तर आहेच, पण अजून? इंटरनेट व्यतिरिक्त कशामुळे ऑटोमेशन झाले असं तुम्हाला वाटतंय? टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट, बट कोणती टेक्नॉलॉजी? टेक्नॉलॉजी म्हणजे सगळेच आहे ते टेक्नॉलॉजीमध्ये इन्क्लूड केलं जातं. तर टेक्नॉलॉजी म्हणजे बेसिकली तुम्हाला स्पेसिफिक आन्सर काय द्यायचं आहे? सॅटेलाइट. बर, सॅटेलाइट. अजून? Develop it in the coding methodology. That is the near one answer actually. Development in the coding methodology. तर बेसिकली कसं आहे की कॉम्प्युटरचा शोध लागला, त्याच्यानंतर इंटरनेट आलं, या साऱ्या गोष्टींमुळे हे ऑटोमेशन होऊ लागलं. बट जर तुम्ही कॉम्प्युटर बघितलं तर कॉम्प्युटर इज जस्ट अन हार्डवेअर. कॉम्प्युटर आहे ते विदाउट युअर इन्स्ट्रक्शन नथिंग कॅन डू. तर कॉम्प्युटरचं कसं आहे की जस्ट ॲज अ हार्डवेअर म्हणून आहे, म्हणजे ते एक जस्ट डिव्हाइस आहे. आता सपोज तुम्ही जर ऑटोमोबाईल तुमची कन्सिडर केली किंवा कार जर कन्सिडर केली, ती कार जर एका प्लेसला जर तुम्ही पार्क केली असेल तर ती काही करू शकत नाही. म्हणजे जोपर्यंत त्यामध्ये एखादा ड्रायव्हर बसून म्हणजे ती स्टार्ट करत नाही, त्यानंतर मूव्ह करायला स्टार्ट करत नाही, तोपर्यंत ती कार फक्त ॲज एक डिव्हाइस आहे. त्याचप्रमाणे सिमिलरली कॉम्प्युटर म्हणजे फक्त एक डिव्हाइस आहे. आणि तुम्ही जे बाकीचे सगळे म्हणजे आता तुम्ही ऍडमिशन प्रोसेस ऑनलाईन करू शकता किंवा फेसबुक आहे किंवा व्हॉट्सअप यूज करता, हे सगळे आहेत ते ॲप्स आहेत, बेसिकली ॲप्लिकेशन्स आहेत. काही वेब ॲप्लिकेशन्स असतील, काही म्हणजे डाउनलोडेबल ॲप्लिकेशन्स असतील. बट जर विचार करायचा झाला तरी कॉम्प्युटर काही करू शकत नाही जोपर्यंत आपण त्याला काही इन्स्ट्रक्शन पास करत नाही तोपर्यंत. म्हणजे कॉम्प्युटर कांट थिंक आणि टेक इट्स ओन डिसिजन. तर ह्युमनचं कसं असतं की ह्युमन स्वतः विचार करू शकतात आणि स्वतःचे डिसिजन स्वतः घेऊ शकतात. त्याप्रमाणे कॉम्प्युटर आहे ते फक्त हार्डवेअर आहे. कॉम्प्युटरचा ॲडव्हान्टेज काय आहे की कॉम्प्युटर तुम्ही दिलेला पास केलेल्या इन्स्ट्रक्शन ॲज इट इज फॉलो करतं आणि ते विदाऊट बोर होता ते त्याचं काम करू शकतं. म्हणजे ते कधी थकत नाही, एंटायरली ते त्याचं काम करत असतं आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा पे करावं लागत नाही. म्हणजे हे कॉम्प्युटरचा ॲडव्हान्टेजेस आहे. पण कॉम्प्युटरला तुम्ही जोपर्यंत काही सांगत नाही, म्हणजे डिटेल इन्स्ट्रक्शन पास करत नाही, तोपर्यंत कॉम्प्युटर काहीही करू शकत नाही. म्हणजे ह्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ज्या बेसिकली कॉम्प्युटरला पास केल्या जातात, तो म्हणजे एक प्रोग्राम असतो. So set of instruction is the program to do some specific task.
तो जो असतो म्हणजे कॉम्प्युटरला एखादा तुम्हाला टास्क करायचा आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला ज्या इन्स्ट्रक्शन द्याव्या लागतात त्या इन्स्ट्रक्शन म्हणजे एक कॉम्प्युटर प्रोग्राम असतो बेसिकली. तर बेसिकली कॉम्प्युटरचा ॲडव्हान्टेजेस काय आहे की तो विदाउट टायर्ड न होता तुमच्यासाठी दिलेल्या जो तुमच्या इन्स्ट्रक्शन आहे तो फॉलो करतो आणि त्या ॲज इट इज फॉलो करतो आणि तुमच्यासाठी म्हणजे तुमचं जे टास्क आहे तो कम्प्लीट करण्याचं काम हा कॉम्प्युटर हा करत असतो. सो बेसिकली कॉम्प्युटर आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या तुम्ही ॲज इट इज पास करू शकत नाही. म्हणजे तुमच्या ज्या नेटिव्ह लँग्वेज आहे त्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही तुमच्या इन्स्ट्रक्शन पास करू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी काय आहे की कॉम्प्युटर सम एक विशिष्ट अशी लँग्वेज आहे तीच तो समजू शकतो. सो त्यासाठी तुम्हाला कॉम्प्युटरची जी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे त्या शिकाव्या लागतात. अशा व्हेरियस प्रोग्रामिंग लँग्वेज अवेलेबल्स आहेत, बट आपण सी प्रोग्रामिंग शिकणार आहोत. तर प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय, जस्ट सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन आहे. आणि म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादा चिप्स असतो तो रेसिपी बनवतो. एखादी रेसिपी म्हणजे काय, रेसिपी इज नथिंग बट सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन आहे. त्यामध्ये फक्त लिहिलेलं असतं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर लिहिलेलं असतात. तो पर्टिक्युलर शेप आहे तो फॉलो करत असतो आणि त्यामुळे काय होतं की एक विशिष्ट प्रकारचा पदार्थ तयार होतो. त्याप्रमाणे कॉम्प्युटरचं कसं आहे की जर तुम्ही एखादा प्रोग्राम लिहिला, प्रोग्राम म्हणजे सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन, आणि त्या सिक्वेन्शियली जर रन केल्या तर एक विशिष्ट प्रकारचं आउटपुट तुम्ही प्रोड्यूस करू शकता. सो या प्रकारे प्रोग्राम म्हणजे जस्ट अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन आहे. आता आपण काय बघणार आहोत, तर हाऊ टू लर्न दिस बेसिकली प्रोग्रामिंग लँग्वेज. जर एखादी लँग्वेज तुम्हाला शिकायची असेल, कोणतीही लँग्वेज, तर फर्स्ट स्टेप काय असते की त्या लँग्वेजची अल्फाबेट शिकावे लागतात. ज्याप्रमाणे न्यू बॉर्न बेबी असतं, ते न्यू बॉर्न बेबी सुरुवातीला काय डायरेक्ट एखादा शब्द किंवा एखादा सेंटेन्स बोलायला स्टार्ट करत नाही. तर ते सुरुवातीला काय करतं, सुरुवातीला एक एक वर्ड्स आहेत ते बोलायला स्टार्ट करतात. त्यानंतर ते काय करतं की हळूहळू अल्फाबेट्स बोलायला स्टार्ट करतो. सॉरी, वर्ड सुरुवातीला बोलत नाही, ते अल्फाबेट्स बोलायला स्टार्ट करतात. त्यानंतर त्या अल्फाबेट पासून तो एखादा वर्ड्स बोलायला शिकतात आणि ते वर्ड्स नंतर ते हळूहळू सेंटेन्सेस बोलायला शिकतात आणि सेंटेन्सेस नंतर पॅराग्राफ, म्हणजे त्यांचा जे म्हणणं आहे ते दुसऱ्याला पटवून ते देऊ शकतात युजिंग दॅट सेंटेन्स. तर अशा प्रकारे लँग्वेज लर्निंगची प्रोसेस आहे. सिमिलरली जर तुम्हाला कॉम्प्युटरची एखादी लँग्वेज शिकायची असेल तर तुम्हाला ही सेम प्रोसिजर फॉलो करावी लागते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला काय करावे लागतात, त्या लँग्वेजचे अल्फाबेट्स म्हणजे जे की डिजिट्स असतील, स्पेशल कॅरेक्टर्स असतील, हे तुम्हाला शिकावे लागतात. हे शिकल्यानंतर म्हणजे हे म्हणजे नथिंग बट अल्फाबेट्स ऑफ दी एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहेत. हे अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिम्बल्स याच्यावर रेस्ट्रिक्शन आहे वेगळ्या वेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये, कोणते अल्फाबेट्स यूज करायचे किंवा कोणते स्पेशल सिम्बल्स तिथं फक्त आपण यूज करू शकतो याच्यावरती. सो एकदा का तुम्ही अल्फाबेट शिकला त्यानंतर तुम्हाला काय शिकायचं आहे की कॉन्स्टंट व्हेरिएबल कीवर्ड्स. हे म्हणजे कॉन्स्टंट व्हेरिएबल जे कीवर्ड्स आहेत ते म्हणजे नथिंग बट लाईक वर्ड्स आहेत. म्हणजे एखाद्या वर्डला जसा स्पेसिफिक मिनिंग असतो तसा या कॉन्स्टंट आपण जे डिफाईन करणार आहोत, व्हेरिएबल्स जे डिफाईन करणार आहोत, आणि जे कीवर्ड्स आहेत जे ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये त्याला काहीतरी एक स्पेसिफिक मिनिंग आहे. तर अशा प्रकारे या वर्ड्स आणि कॉन्स्टंट व्हेरियन्स कीवर्डचा एक्झॅक्ट सिमिलर मिनिंग असतो. मग ह्या कॉन्स्टंट व्हेरिएबल आणि कीवर्डचा यूज करून आपण काय करू शकतो, एक इन्स्ट्रक्शन तयार करू शकतो. आणि हे इन्स्ट्रक्शन इज नथिंग बट सिमिलर टू द सेंटेन्सेस आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे की नंतर ह्या इन्स्ट्रक्शन पासून एक प्रोग्राम बनवायचा आहे. म्हणजे जर तुम्ही मल्टिपल इन्स्ट्रक्शन सिक्वेन्शियली जर लिहिल्या तर तो एक प्रोग्राम तयार होऊन जातो. सो तुम्हाला जर कोणतीही लँग्वेज शिकायची असेल बेसिकली तर तुम्हाला या ज्या स्टेप्स आहेत ह्या फॉलो कराव्या लागतात, किंवा या प्रकारे तुम्ही एखादी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे ती शिकू शकता. आता बेसिकली प्रोग्रामिंग लँग्वेजची गरज का आहे, तर तुम्हाला एखादा सिंपल टास्क करायचा झाला, एकदम सिंपल टास्क करायचा आहे, तर तुम्ही इझिली तो टास्क आहे तो करू शकता. म्हणजे सपोज सिंपल टास्क मी म्हणताना रिलेटेड टू आपण कॅल्क्युलेशन घेऊ, तुम्हाला A+B करायचं आहे किंवा 3+2 करायचं आहे, तर तुम्ही इझिली ते करू शकता. किंवा
मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे दोन सिंपल नंबरचं, तरी पण तुम्ही ते मॅन्युअली करू शकता. बट जर एक लार्ज नंबरचं, दोन लार्ज नंबर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे किंवा डिव्हिजन करायचं आहे, तर अशा वेळी काय आहे की तुम्ही ते मॅन्युअली करू शकता, बट त्याच्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे तो खूप जास्त आहे. तर त्याच्यासाठी काय करू शकता, तुम्ही कॉम्प्युटरची हेल्प घेऊ शकता. आणि कॉम्प्युटरची हेल्प किंवा कॅल्क्युलेटरची हेल्प घेऊन तुम्ही ते जे कॅल्क्युलेशन आहे ते सॉल्व्ह करू शकता. कॅल्क्युलेटरचा जरी विचार केला तर कॅल्क्युलेटर पण एक एक कॅल्क्युलेटरमध्ये पण एक बेसिक प्रोग्राम यूज केलेला आहे बेसिकली ते कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी. आणि तो जो प्रोग्राम आहे तो म्हणजे सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्याला पास केलेल्या असतात. एक साधा बेसिक प्रोग्राम असतो कॅल्क्युलेटरमध्ये, तो जो ॲडिशन म्हणजे पर्टिक्युलर प्लस साईन तुम्ही यूज केल्यानंतर ते प्लसचं जे ऑपरेशन आहे ते परफॉर्म करतं. मल्टिप्लिकेशनचं साईन यूज केल्यानंतर ते मल्टिप्लिकेशनचं ऑपरेशन परफॉर्म करतं. सो बेसिकली जर तुम्हाला एकदम कॉम्प्लेक्स टास्क करायचे असतील तर अशा वेळी तुम्हाला कॉम्प्युटरची गरज आहे. बट आता आपण सांगितलं की कॉम्प्युटरला तर डायरेक्ट काही समजत नाही, म्हणजे तुम्ही आज सांगितलं की 2+3 कर कॉम्प्युटरला, तर कॉम्प्युटरला काही कळणार नाही. बेसिकली हे कशामुळे होतं, तर कॉम्प्युटर कांट अंडरस्टँड युअर नेटिव्ह लँग्वेज अँड कॉम्प्युटर ओनली अंडरस्टँड सम स्पेसिफिक लँग्वेज दॅट डिझाईन फॉर दी कॉम्प्युटर. सो दॅट इज द ड्रॉबॅक. तर तुम्हाला काय करावं लागतं की एक प्रोग्राम लिहावा लागतो, आणि जो तुम्ही प्रोग्राम लिहिलेला असतो म्हणजे तुमचा जो टास्क तुम्हाला परफॉर्म करायचा त्याच्यासाठी तुम्ही ज्या इन्स्ट्रक्शन लिहिलेल्या आहेत त्या इन्स्ट्रक्शन आहेत त्यांना म्हणजे काय म्हटलं जातं, सोर्स कोड असं म्हटलं जातं. तर हा जो सोर्स कोड आहे तो सुद्धा म्हणजे ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज जर तुम्ही यूज केली आणि ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजने ॲज इट इज डायरेक्ट जर कम्युनिकेट करायचा प्रयत्न केला कॉम्प्युटर बरोबर, तरी सुद्धा कॉम्प्युटरला ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज पण अंडरस्टँड होत नाही. तर प्रोग्रामिंग कॉम्प्युटरला काय अंडरस्टँड होतं, जी मशीन लँग्वेज आहे म्हणजे जे सिग्नल मधली जी लँग्वेज आहे ती फक्त डिजिटल सिग्नल जे आहे ते फक्त कॉम्प्युटरला अंडरस्टँड होतात. सो तुम्हाला काय करावं लागतं, जो तुम्ही प्रोग्राम लिहिलेला आहे बेसिकली तो तुम्हाला कन्वर्ट करावा लागतो इन मशीन लँग्वेजमध्ये किंवा मशीन कोडमध्ये, म्हणजे जी लँग्वेज कॉम्प्युटरला अंडरस्टँड होते त्या लँग्वेजमध्ये. बट हाऊ टू कन्वर्ट दॅट प्रोग्रामिंग लँग्वेज इन टू द मशीन कोड. सो त्याच्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, तर एक कंपायलर लागतो. कंपायलर म्हणजे बेसिकली हा जो कंपायलर आहे तो एक प्रोग्राम असतो, आणि त्याचं जे वर्क असतं ते वर्क काय आहे की ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज जी आपण कन्सिडर केलेली आहे किंवा ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जो सोर्स कोड लिहिलेला आहे तो कन्वर्ट करायचा मशीन कोडमध्ये. सो आता तुम्ही या मशीन लँग्वेज म्हणजे काय आहे, सोर्स कोड म्हणजे काय आहे याचा विचार करू नका. ज्यावेळी आपण इन डिटेल पुढे जाऊ त्यावेळी या कॉन्सेप्ट्स आहेत त्या इन डिटेलमध्ये बघणार आहोत. म्हणजे कंपायलर म्हणजे काय हे पण बघणार आहोत, कंपायलरचे डिफरंट टाइप्स आहेत ते पण आपण बघणार आहोत. तर बेसिकली कंपायलरचा मिनिंग काय असतो की कंपायलर एक प्रोग्राम आहे, जो तुम्ही लिहिलेला जो प्रोग्राम आहे तो काय करतो, मशीन लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट करतो. सो कंपायलर इज वर्क ॲज द ट्रान्सलेटर हिअर. आणि एकदा का जर तुमचा कोड आहे तो मशीन सोर्स कोड आहे तो मशीन कोडमध्ये कन्वर्ट झाला, तर काय होतं की यू कॅन पास दॅट मशीन कोड ॲज अ इनपुट टू कॉम्प्युटर, अँड दॅट कॉम्प्युटर कॅन प्रोड्यूस द आउटपुट दॅट यू डिझायर्ड. म्हणजे तुमचा जो स्पेसिफिक टास्क पासून तुम्हाला जे आउटपुट एक्सपेक्टेड आहे ते आउटपुट आहे ते प्रोव्हाइड करायचं काम काय करतं, कॉम्प्युटर करत असतं. तर बेसिकली च्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा यूज करून आपण काय करू शकतो की वी कॅन रिड्यूस द ह्युमन एफर्ट्स, म्हणजे जे मॅन्युअल कॅल्क्युलेशनसाठी ह्युमन एफर्ट्स जे रिक्वायर्ड होते ते आपण कमी करू शकतो. सो बेसिकली हे समजलं का तुम्हाला कशासाठी प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज करायची, आणि हाऊ टू. हिस्ट्री तर सिम्पल आहे, हिस्ट्रीबद्दल तुम्ही वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. त्यानंतर काय आहे की प्रोग्राम म्हणजे काय आपण बघितलं आता, आणि व्हॉट इज द नीड ऑफ द प्रोग्रामिंग लँग्वेज बघितली, आणि हाऊ टू लर्न दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज हे आपण बघितलं. तर या गोष्टी तुम्हाला समजल्या का? चॅटबॉक्समध्ये जरी तुम्ही आन्सर दिलं तरी चालेल, येस नो फक्त आन्सर द्यायचा आहे, काहीतरी बोलायचं आहे फक्त. हो सर. ओके, थँक्यू. सो
नेक्स्ट जो पार्ट आहे आपण तो डिस्कस करणार आहे तो म्हणजे ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज कशा प्रकारे कॉम्प्युटर अंडरस्टँड करतं त्या बेसिसवर या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं काय केलं जातं क्लासिफिकेशन केलं जातं लो लेवल लँग्वेज हाय लेवल लँग्वेज आणि मशीन लँग्वेज असेंब्ली लँग्वेज अशा प्रकारे तर आपण आता सुरुवातीला या लो लेवल लँग्वेज म्हणजे काय आहे हे आपण बघूया सो स्क्रीनवर तुम्हाला आता माझी स्क्रीन दिसते हो सर. ओके तर बेसिकली कॉम्प्युटर कशा प्रकारे एखादी लँग्वेज जी आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज केलेली आहे तो अंडरस्टँड करतो त्या बेसिसवर काय होतं की कॉम्प्युटर लँग्वेजचे जे आहेत ते आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो हाय लेवल लँग्वेज आणि लो लेवल लँग्वेज याच्यामध्ये तर बेसिकली जी लो लेवल कॉम्प्युटर लँग्वेज असते ती काय आहे की लो लेवल कॉम्प्युटर लँग्वेज आहे ती डायरेक्टली कॉम्प्युटरला समजू शकते म्हणजे मशीन लेवल लँग्वेज आपण जी म्हणतो बेसिकली ती म्हणजे लो लेवल लँग्वेज आहे आणि त्या लो लेवल लँग्वेजमध्ये ओनली डिजिटल सिग्नल्स कॉम्प्युटर कॅन अंडरस्टँड म्हणजे ज्यावेळी कॉम्प्युटरचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं त्यावेळी ते अशा प्रकारे केलं जातं की त्याला फक्त ती पर्टिक्युलर लँग्वेज जी मशीन लेवल लँग्वेज आहे तीच फक्त अंडरस्टँड झाली पाहिजे अशा प्रकारे तिचं ते कॉम्प्युटरचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं असतं सो फक्त म्हणजे कॉम्प्युटर कॅन ओनली अंडरस्टँड द डिजिटल सिग्नल्स आणि जी डिजिटल सिग्नल्स म्हणजे एकदम लो लेवलची डिजिटल सिग्नल्समध्ये जे प्रोग्राम्स लिहिले जातात त्या टाईपमध्ये म्हणजे बायनरी कोड यूज करून 0 आणि 1 हे कोड यूज करून जे कोड्स लिहिले जातात त्यांना लो लेवल लँग्वेज असं म्हटलं जातं आणि लो लेवल लँग्वेजचे परत दोन टाईप पडतात एक तर मशीन लँग्वेजेस अँड सेकंड वन इज द असेंब्ली लँग्वेज तर मशीन लेवल लँग्वेज आहेत की मशीन लेवल लँग्वेज म्हणजे ओनली बायनरी कोड ती फक्त जी मशीन लेवल लँग्वेज आहे ती बायनरी कोड्स मध्ये लिहिली जाते सो ज्या मशीन लेवल लँग्वेज आहे त्याचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत आणि काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत तर मशीन लेवल लँग्वेज ही डायरेक्ट आहे ती बायनरी लँग्वेज मध्ये लिहिल्यामुळे म्हणजे 0 आणि 1 या सिग्नल्स मध्ये लिहिल्यामुळे त्याचं जे प्रोसेसिंग असतं ते फास्ट असतं म्हणजे तुम्ही एखादा कोड लिहिला इन मशीन लँग्वेज टू डू सम स्पेसिफिक टास्क आता एक्झाम्पल घ्या की तुम्हाला दोन नंबरची ऍडिशन करायचे त्यासाठी तुम्ही एक कोड लिहिला बायनरी लँग्वेजमध्ये आणि तो जर कोड रन केला तर त्याच्यासाठी जो टाइम लागणार आहे तो खूप कमी लागतो म्हणजे जे प्रोसेसिंग असतं ते फास्ट असतं इन केस ऑफ दी मशीन लँग्वेज आणि हे प्रोसेसिंग फास्ट का होतं तर इथं आपल्याला ट्रान्सलेटरची गरज नाही म्हणजे मशीन लँग्वेज आहे ती डायरेक्ट कॉम्प्युटरला अंडरस्टँडेबल असते सो दॅट वी डोंट नीड हॅव एनी ट्रान्सलेटर टू ट्रान्सलेट दी machine language to any other language that computer can understand because computer can directly understand the machine language so these are the advantages of the machine language but there are some disadvantages of the machine language so one of the basic disadvantage is that ऍक्च्युली जर आपण बायनरी लँग्वेजमध्ये म्हणजे मशीन लँग्वेजमध्ये जर कोड लिहिला तर जो कोड आपण लिहिलेला आहे तो कोड असतो त्यामध्ये ज्या एरर्स ऑकर होतात त्या एरर फाइंड करणं थोडं डिफिकल्ट असतं हा मशीन लँग्वेजचा एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे तर सेकंड वन काय आहे की जी लो लेवल लँग्वेज आहे ती असेंब्ली लँग्वेज ही आहे सेकंड लँग्वेज आहे म्हणजे सेकंड टाईप आहे लो लेवल लँग्वेजचा तो म्हणजे असेंब्ली लँग्वेज हा आहे तर असेंब्ली लँग्वेज इज द मॉडिफाईड व्हर्जन ऑफ दी मशीन लँग्वेज इन मशीन लँग्वेज मध्ये आपण काय करतो तो जो कोड आहे तो फक्त इन टर्म्स ऑफ द बायनरी टर्म्स होता सो बेसिकली तुम्हाला काय करायचं होतं की बायनरी फॉर्मॅटमध्ये कोड पास करायचा होता दॅट इज 0 आणि 1 ओनली तर यामध्ये असेंब्ली लँग्वेजमध्ये काय आहे की तुम्ही काही अल्फान्यूमेरिक सिम्बॉल्स आहेत जे डिफाईन केलेले आहेत त्या लँग्वेजसाठी ते तुम्ही यूज करू शकता ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला म्हणजे इन डिटेलमध्ये समजून घेण्याची गरज नाही बट फक्त त्यांचा ओव्हरव्ह्यू काय आहे म्हणजे असेंब्ली लँग्वेज म्हणजे काय असतं
मशीन लँग्वेज मध्ये काय आहेत हे फक्त आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे बिफोर लर्निंग दिस सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तर असेंब्ली लँग्वेजमध्ये काही अल्फाबेटिक सिम्बॉल्स असतात. अल्फाबेटिक सिम्बॉल्स म्हणजे सच ॲज द अल्फान्यूमेरिक सिम्बॉल्स सच ॲज द ॲड, सम, सबस्ट्रॅक्ट, म्हणजे फक्त सबस्ट्रॅक्टसाठी SUB असे जे सिम्बॉल्स लिहिलेले असतात, ती जी लँग्वेज असते तिला असेंब्ली लँग्वेज म्हणतात. असेंब्ली लँग्वेजला सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं पण म्हटलं जातं, because instead of the using binary number we are going to use some alphanumeric symbols such as the add, sum, so that this particular programming language is called as the symbolic programming language. आणि ह्या पण असेंब्ली लँग्वेज आहे ती ॲज इट इज कम्प्युटरला समजू शकत नाही, बिकॉज ही जी आहे ती अल्फान्यूमेरिक सिम्बल्स मध्ये लिहिलेली असते, बरोबर. सो दॅट बिकॉज ऑफ दिस रिझन दिस assembly language also computer can't understand this assembly language directly. So what we have to need a compiler which can translate this assembly language into the machine language so that computer can understand that particular language. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक कंपायलरची गरज असते जो की असेंब्ली लँग्वेज आहे त्या लो लेवल लँग्वेज म्हणजे मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करेल आणि कम्प्युटरला ती लँग्वेज आहे ती अंडरस्टँड होईल. तर बेसिकली इथं जो कंपायलर यूज केला जातो त्याला असेंब्लर असं म्हणतात. म्हणजे असेंब्ली लँग्वेज जे ट्रान्सलेटर आहे ते मशीन लँग्वेज मध्ये करण्यासाठीचं काम जो कंपायलर करतो त्या पर्टिक्युलर कंपायलरला असेंब्लर असं म्हटलं जातं. सो असेंब्ली लँग्वेज आहे ती ॲज कम्पेअर टू द मशीन लँग्वेज अंडरस्टँड करायला इझी असते, बिकॉज इन्स्टेड ऑफ द बायनरी कोड इट इज easy to write the code in some alphanumeric symbols because they have some meaning. If you write the add ADD, then this has the some meaning, right? So we can understand this meaning and we can use that particular words to do some specific tasks. So that instead, in compared to the machine language, assembly language is very easy to understand. अँड ऑल्सो वी कॅन फाइंड द एरर. सपोज तुम्ही जर प्रोग्राम लिहिला असेंब्ली लँग्वेजमध्ये आणि जर काय एरर्स ऑकर झाल्या त्या प्रोग्राम रन होताना, तर तुम्ही काय करू शकता, तर बेसिकली त्या एरर्स आहेत त्या आपणाला अंडरस्टँड होऊ शकतात. सो दुसरी एक मेन गोष्ट म्हणजे ही जी असेंब्ली लँग्वेज आहे ती मॉडिफाय करता येऊ शकते. म्हणजे त्यामध्ये जो लिहिलेला कोड आहे आपण असेंब्ली लँग्वेजमध्ये तो इझिली मॉडिफाय करता येतो. बट बायनरी कोड असतो म्हणजे जो मशीन कोड असतो त्यामध्ये काय आहे की एखादा नंबर आहे तो सुद्धा आपण बायनरी फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो. तुम्हाला हे माहित असेल. तर तो बायनरी फॉर्मॅट आहे तो आपण यूज करणार असतो त्या नंबरच्या ऐवजी इन केस ऑफ दी बायनरी कोड, बरोबर. तर तिथं थोडं जे मॉडिफिकेशन करायचं असेल ते आपण करू शकत नाही, इतके हँडी नसतं. म्हणजे ते मॉडिफिकेशन चेक करावं लागतं इन केस ऑफ द मशीन लँग्वेज, ते इतकं हँडी नसतं. बट इन केस ऑफ द असेंब्ली लँग्वेज आपण जे मॉडिफिकेशन आहे ते करू शकतो. आणि याचा ड्रॉबॅक म्हटला तर ही जी लँग्वेज आहे म्हणजे असेंब्ली लँग्वेज आणि मशीन लँग्वेज त्या मशीन डिपेंडंट असतात. म्हणजे काय आहे की जर आपण एखादा कोड लिहिलेला असेल एका कॉम्प्युटरवरती तर आपण आहे तो कोड ॲज इट इज कॉपी करून दुसऱ्या कॉम्प्युटरवरती रन करू शकत नाही. फक्त तो जो कोड लिहिलेला असतो तो त्या पर्टिक्युलर मशीनसाठी वर्क होत असतो आणि बाकीच्या मशीनसाठी तो वर्क होत नाही. हा एक म्हणजे दॅट लो लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज असतात त्या मशीन डिपेंडंट असतात. आता आपण सेकंड टाईप बघणार आहे मशीन लेवल लँग्वेजचा, दॅट इज हाय लेवल लँग्वेज. हाय लेवल लँग्वेज आहेत त्यामध्ये बेसिकली इंग्लिश मधले जे वर्ड्स आहेत ते यूज केले जातात. सो कम्पेअर टू असेंब्ली लँग्वेज आणि कम्पेअर टू द मशीन असेंब्ली लँग्वेज आणि मशीन लेवल लँग्वेजमध्ये जे हाय लेवल्स लँग्वेज असतात ते अंडरस्टँड करण्यासाठी खूप सोपं जातं. सो त्यामध्ये म्हणजे जे हाय लेवल लँग्वेज असतात त्यामध्ये जे इंग्लिश वर्ड्स आहेत ते यूज केले जातात. त्याच्या व्यतिरिक्त जे मॅथमॅटिकल सिम्बल्स आहेत म्हणजे स्पेशल सिम्बल्स आपण ज्यांना म्हणतो ते यूज केले जातात. सो हा पण एक इथं हाय लेवल लँग्वेज जी असते ती पण कॉम्प्युटर ॲज इट इज
समजू शकत नाही किंवा अंडरस्टँड करून घेऊ शकत नाही. सो दॅट आपल्याला कंपायलरची गरज पडते. आणि कंपायलरचं वर्क काय आहे तर ट्रान्सलेट करण्याचे. हाय लेवल लँग्वेज आहे ती लो लेवल लँग्वेजला ट्रान्सफर करणं, आणि ती लो लेवल लँग्वेज आहे ती कॉम्प्युटर अंडरस्टँड करू शकतो. हे आहे ते बेसिक मिनिंग आहे. म्हणजे हाय लेवल लँग्वेज हाय लेवल लँग्वेज ज्यावेळी असते त्यावेळी आपल्याला कंपायलरची गरज कशासाठी आहे तर ते हाय लेवल लँग्वेज ट्रान्सलेट करण्यासाठी इंटू द लो लेवल लँग्वेज. तर बेसिकली जर हाय लेवल लँग्वेजचे ॲडव्हान्टेजेस बघितले तर हाय लेवल लँग्वेज आर द युजर फ्रेंडली असतात. दे आर सिमिलर टू इंग्लिश. म्हणजे ते मोस्ट ऑफ द वर्ड्स असतात त्या हाय लेवल लँग्वेज मधले ते म्हणजे इंग्लिश लँग्वेज आहे त्याच्या सिमिलर असतात. सो दॅट आपण इझी अंडरस्टँड करू शकतो. एखाद्या व्यक्तीने लिहिलेला प्रोग्राम आपण अंडरस्टँड करू शकतो. सो जी हाय लेवल लँग्वेज असतात त्या इझियर असतात लर्न करण्यासाठी. तशाच प्रकारे त्या मेंटेन करण्यासाठी सुद्धा सोयीस्कर असतात. आणि बेसिकली हाय लेवल लँग्वेज असतात त्या मशीन डिपेंडंट नसतात. म्हणजे तुम्ही जर एका मशीनवर लिहिलेला कोड आहे तो कोड तुम्ही कॉपी करून सपोज दुसऱ्या मशीनवरती म्हणजे दुसऱ्या कॉम्प्युटरवरती तुम्ही रन करू शकता. हे हाय लेवल लँग्वेजचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. बट हाय लेवल लँग्वेजचा एक मेजर ड्रॉबॅक काय आहे की हाय लेवल लँग्वेज आहे ती आपल्याला ट्रान्सफॉर्म करावी लागते की लो लेवल लँग्वेजमध्ये, की जे लँग्वेज आहे ती कॉम्प्युटर अंडरस्टँड करतं. सो दॅट इथं जो टायमिंग लागतो म्हणजे हाय लेवल लँग्वेजचं ट्रान्सफर करायची लो लेवल लँग्वेजमध्ये अँड देन पास टू द कॉम्प्युटर फॉर दी प्रोसेसिंग. तर ह्यासाठी म्हणजे हाय लेवल लँग्वेजसाठी थोडं टायमिंग लागतं प्रोसेस करण्यासाठी. सो दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ द हाय लेवल लँग्वेज. आणि खूप जास्त डिफरंट हाय लेवल लँग्वेज अवेलेबल्स आहेत. जसं की सी प्रोग्रॅमिंग आहे. सी प्रोग्रामच्या व्यतिरिक्त पायथन, त्यानंतर जावा, या साऱ्या ज्या लँग्वेजेस आहेत त्या हाय लेवल लँग्वेजेस आहेत. तर आता नेक्स्ट आपण बघणार आहोत की हे कंपायलर आणि इंटरप्रिटर म्हणजे काय आहे, त्याची काय गरज असते. आत्ताच आपण बघितलं कंपायलर म्हणजे काय असतो की दिस इज द वन सिम्पल कोड विच कन्वर्ट्स द हाय लेवल लँग्वेज इन टू द low level language. So and on the basis of how they works they also classify into these three groups, that is compiler, interpreter and assembler. तर कंपायलर हा बेसिकली कशासाठी यूज केला जातो. कंपायलरचं मेन जे वर्क आहे ते आहे की म्हणजे हाय लेवल लँग्वेजचं ट्रान्सलेशन करायचं लो लेवल लँग्वेजमध्ये. बट कंपायलर आणि इंटरप्रिटर मध्ये काय डिफरन्स आहे तर कंपायलर म्हणजे काय करतो, तुम्ही जो सोर्स कोड लिहिलेला असतो, सोर्स कोड मध्ये काय आहे की सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स असतात. म्हणजे एक सोर्स कोड तुम्ही लिहिलेला आहे. सपोज सिम्पल एक्झाम्पल तुम्हाला जर द्यायचं झालं तर तुम्हाला सिम्पल ऍडिशन करायची आहे 2 नंबरची, तर त्यासाठी एक तुम्ही सोर्स कोड लिहिलेला आहे. त्या सोर्स कोड मध्ये काय आहे की 2 नंबर ऍज अ इनपुट म्हणून घेताय. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय आहे की 2 नंबरची ऍडिशन करताय तुम्ही, दॅट इज A+B, अँड ती एका थर्ड व्हेरिएबलला असाइन करताय, दॅट इज एस म्हणून एक आर म्हणून म्हणजे रिझल्ट म्हणून एक व्हेरिएबल तुम्ही डिफाईन केलेला आहे. त्या व्हेरिएबलला तुम्ही ती व्हॅल्यू असाइन करताय A+B ची, आणि ती असाइन केलेली व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला आता आउटपुट म्हणून रिटर्न करायची आहे किंवा प्रिंट करायची आहे कॉम्प्युटरच्या कन्सोलवरती. तर तुम्हाला काय करावं लागतं, हा जो सोर्स कोड आहे तो सुरुवातीला ट्रान्सलेट करावा लागतो लो लेवल लँग्वेजमध्ये, आणि ती लो लेवल लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट केल्यानंतर तो ॲज अ इनपुट म्हणून पास होतो कॉम्प्युटरला, आणि कॉम्प्युटर आपल्याला मग जे डिझायर्ड आउटपुट आहे म्हणजे तुम्ही जे नंबर नंतर पास करणार आहात ए आणि बी त्याचं ते ॲडिशन तुम्हाला म्हणजे मिळू शकते. तर कंपायलर कशा प्रकारे वर्क होतो, जो सोर्स कोड लिहिलेला आहे तुम्ही म्हणजे ऑल लाईनचा जो कोड आहे सगळ्या लाईनचा कोड, तो ॲट अ टाइम कंपायलर रीड करतं. रीड केल्यानंतर चेक करतं त्याच्यामध्ये काही एरर आहे का नाही. जर त्यामध्ये एरर नसेल तर कंपायलर काय करतं, ते कन्वर्ट करतं मशीन लेवल लँग्वेजला डायरेक्टली, आणि त्यानंतर मशीन लेवल लँग्वेज पुढची जी प्रोसेस आहे ती म्हणजे ॲज सिमिलरच आहे. ते मशीन लेवल लँग्वेज ॲज इनपुट म्हणून जाणार कॉम्प्युटरला आणि ते प्रोड्यूस करणार आउटपुट. बट हे इंटरप्रिटर आहे त्याचं जे वर्क आहे ते थोडं डिफरंट आहे ॲज कम्पेअर टू द कंपायलर.
यांचं जे फंक्शन आहे ते सेम आहे, बट वर्किंग मेकॅनिझम आहे ते डिफरंट आहे. यांचं ह्या दोघांचं फंक्शन काय आहे, कंपायलर आणि इंटरप्रिटरचं, टू कन्वर्ट द हाय लेवल लँग्वेज इन टू द मशीन लेवल लँग्वेज. बट कंपायलरचं वर्किंग मेकॅनिझम कसं आहे की कंपायलर रीड ऑल द सोर्स कोड ऍट अ टाइम, आणि इंटरप्रिटर काय करतो तर इंटरप्रिटरचं कसं आहे की रीड वन सिंगल लाईन ऍट अ टाइम अँड कन्वर्ट इन टू द, म्हणजे इंटरप्रिटर काय करतो एक सिंगल लाईन रीड करतो ऍट अ टाइम आणि ती कन्वर्ट करतो मशीन कोडमध्ये. म्हणजे एक सिंपल जी सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन आहे जो तुम्ही रीड केला तो रीड करणार. ओके, आणि जी तुम्ही लाईन लिहिलेली आहे सोर्स कोडमध्ये एक सिंपल पहिली फर्स्ट लाईन सुरुवातीला रीड करणार, check करणार whether there is the error in that particular line or not. If there is no error, then it converts to the machine language. Then similarly do the similar process do for the remaining lines. So interpreter हा अशा प्रकारे वर्क होतो, म्हणजे लाईन बाय लाईन तो कन्वर्ट करतो ज्या इन्स्ट्रक्शन आहे तुमच्या ज्या हाय लेवल लँग्वेज मध्ये तुम्ही लिहिलेला असाल त्या कन्वर्ट करण्याचं काम करतो लाईन बाय लाईन. सो इंटरप्रिटर वर्क ॲज द सिक्वेन्शियली. जर सपोज तुम्ही एक 4 किंवा 5 लाईनचा कोड लिहिलेला आहे आणि त्यामधल्या जर सेकंड लाईनला जर एरर आली असेल तर इंटरप्रिटर काय करतो की पुढच्या लाईनसाठी एक्झिक्यूटच नाही, म्हणजे पुढच्या ज्या लाईन्स आहेत त्याच्यासाठी कन्व्हर्जनच करत नाही. सो बेसिकली हा ड्रॉबॅक आहे इंटरप्रिटरचा. तर आणि कसं आहे की वन सोर्स कोड ऍट अ टाइम रीड करणं आणि तो कन्वर्ट करणं कशामध्ये मशीन लेवल कोडमध्ये, ह्याच्यासाठी जो टायमिंग लागतो तो खूप कमी असतो ऍज कम्पेअर टू द इंटरप्रिटरमध्ये. इंटरप्रिटरमध्ये काय आहे की वन सिंगल लाईन तो आपण रीड करतोय कन्वर्ट करतोय. सो ही जी प्रोसेस आहे ती स्टेप बाय स्टेप मध्ये होते. सो याच्यासाठी जो टाइम लागणार आहे तो नक्कीच या कंपायलरच्या तुलनेत जास्त असणार आहे. बट जो इंटरप्रिटरसाठी जो कन्वर्जन टाइम आहे किंवा ट्रान्सलेटरचा जो टायमिंग आहे तो मोर दॅन 8 to 10% जास्त असतो. आणि असेंबलर आहे, असेंबलर जो आहे बेसिकली तो काय करतो की नॉट द हाय लेवल लँग्वेज बट द लो लेवल लँग्वेज इट सेल्फ, दॅट इज द असेंब्ली लँग्वेज. आपण जे असेंब्ली लँग्वेज म्हणतो लो लेवल लँग्वेजची, ती कन्वर्ट करायचं काम काय करतो असेंबलर करत असतो. म्हणजे इथं आपण बघितले की असेंब्ली लेवल लँग्वेज काय आहे. असेंब्ली लेवल लँग्वेज म्हणजे जस्ट सेट ऑफ द अल्फान्यूमरिक, म्हणजे आपण काय केलं जो कोड लिहिलेला असतो असेंब्ली लँग्वेज मध्ये तो असतो तो अल्फान्यूमरिक सिम्बल्स मध्ये लिहिलेला असतो, सच ॲज ऍड, सम, सब सब अशा प्रकारे. म्हणजे जे अल्फान्यूमरिक सिम्बल्स आहेत ते यूज केलेले असतात. मग जो कोड असेंब्ली लँग्वेज मध्ये लिहिलेला असतो तो मशीन लँग्वेज मध्ये ट्रान्सलेट करण्याचं काम कोण करतो तर तो असेंबलर करत असतो. सो दिस इज द बेसिकली पर्पज ऑफ द कंपायलर और द फंक्शन ऑफ द कंपायलर. आता नेक्स्ट जी प्रोसेस आहे ती म्हणजे काय, आता तुम्हाला ह्या गोष्टी माहित झाल्या कंपायलर म्हणजे काय, इंटरप्रिटर म्हणजे काय, असेंबलर म्हणजे काय, प्रोग्राम म्हणजे काय. बट तुम्ही ऍज इट इज म्हणजे एखादी वर्ड फाईल घेतली आणि तो कोड लिहिला तर तुम्ही तो एक्झिक्यूट करू शकत नाही. कारण काय आहे की एक पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. जर तुम्ही सी लँग्वेज कन्सिडर केली किंवा आर लँग्वेज कन्सिडर केली, पायथॉन लँग्वेज कन्सिडर केली किंवा जावा कन्सिडर केली, तर तुम्हाला जर ही लँग्वेज आहे म्हणजे पर्टिक्युलर सी लँग्वेज जर एक्झिक्यूट करायची असेल तर त्याच्यासाठी एक डेडिकेटेड एन्व्हायरमेंटची गरज आहे. म्हणजे जिथं सी लँग्वेजचा कोड आपण राईट करू शकतो, त्यानंतर तो कंपाईल करू शकतो आणि तो एक्झिक्यूट करून तुम्हाला ते आउटपुट भेटू शकेल. मग त्याच्यासाठी ॲज अ वर्ड फाईल किंवा एक्सेलमध्ये तुम्ही म्हणजे ज्या ऑलरेडी अवेलेबल्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला भरपूर सारे म्हणजे एक सेपरेट जे एन्व्हायरमेंट आहे त्याची तुम्हाला गरज आहे. सो बेसिकली त्यासाठी म्हणजे कोणतीही प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्हाला जर एक्झिक्यूट करायची असेल किंवा त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा कोड तुम्हाला लिहायचा असेल तर तुम्हाला कशाची गरज आहे तर आयडीईची गरज असते. आयडीई स्टँड्स फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट. सो वेअर वी कॅन राईट कोड in language that you have decided, then we can compile that language using the compiler. Also we can edit the code written in that language and then we can execute the code. So basically हे IDE आहेत ते रिक्वायर्ड असतात एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी किंवा एखादा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करण्यासाठी एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये वी नीड हॅव द IDE. आणि IDE इज द शॉर्ट
फॉर्म फॉर द इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट. सो बेसिकली जर तुम्ही सर्च केलं सी लँग्वेज साठीचे आयडी अवेलेबल असलेले आयडी, तर तुम्हाला खूप सारे इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट मिळून जातील. खूप सारे आयडीज तुम्हाला अवेलेबल्स आहेत आणि ते फ्रीवेअर्स आहेत. तर बेसिकली काय आहे, तर जे हे आयडी आहेत ते आयडी मध्ये अदर्स म्हणजे सी लँग्वेज जी आहे ती सी लँग्वेज खूप जुने आहे बरोबर. 1972 मध्ये ती डेव्हलप झालेली आहे. बाकीचे सारे जे फ्री वेअरचे आयडीज अवेलेबल्स आहेत जे की आपण सी प्रोग्रामिंग राईट करण्यासाठी किंवा सी प्रोग्राम रन करण्यासाठी यूज करू शकतो, तर त्या आयडी मध्ये ऑलरेडी इंटिग्रेटेड विथ अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस ऑल्सो, म्हणजे अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस त्या पण इंटिग्रेट केलेल्या आहेत, सच एज द C++, C#, जावा या लँग्वेजेस पण आहेत त्या इंटिग्रेटेड केलेल्या आहेत. बिकॉज काय झालेलं आहे की सी जी लँग्वेज आहे, सी लँग्वेज यूज करून या बाकीच्या लँग्वेज डेव्हलप झालेल्या आहेत किंवा सीचा जो बेसिक सिंटॅक्सेस आहेत ते खूप सारे यूज केलेले आहेत या अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये, आणि खूप साऱ्या लँग्वेज सी लँग्वेज नंतर डेव्हलप झालेल्या आहेत. सो दॅट हे जे इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट्स म्हणजे आयडी जे अवेलेबल्स आहेत त्यामध्ये ह्या सगळ्यांसाठी म्हणजे आपण कोड लिहू शकतो, रन करू शकतो किंवा एक्झिक्यूट करू शकतो. तर तुम्ही जर बघितलं तर मायक्रोसॉफ्टचे पण आयडीज अवेलेबल्स आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त खूप सारे म्हणजे मायक्रोसॉफ्टचा आयडी अवेलेबल आहे. त्याच्यानंतर बाकीचे पण म्हणजे खूप सारे जर तुम्ही बघितले फ्रीवेअर आयडीज फॉर द सी प्रोग्रामिंग असं जर तुम्ही सर्च केलं गुगल क्रोमवरती किंवा तुमच्या वेब ब्राउझरवरती जो कोणताही तुम्ही यूज करत असाल, तर तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन्स अवेलेबल होतील. बट आपण काय यूज करणार आहे बेसिकली टर्बो C++ आणि कोड ब्लॉक्स ह्या दोन आयडी आपण यूज करणार आहोत. तर टर्बो C++ ची जी आयडी आहे तर ती खूप सारे लोक यूज करतात. या टर्बो C++ मध्ये बेसिकली आपण सी आणि C++ मध्ये कोड लिहू शकतो. आणि ही कोड ब्लॉक ही जी आयडी आहे तिच्यामध्ये खूप साऱ्या लँग्वेजेस मध्ये कोड रिटर्न करू शकतो. तर बेसिकली आपल्याला अदर लँग्वेजचा काही संबंध नाही सध्या, तर आपण सी लँग्वेज जे आहे त्याचे कोड्स कसे राईट करायचे टर्बो C++ मध्ये आणि कोड ब्लॉक्स मध्ये हे बघणार आहोत. आणि आपण जे यूज करणार आहोत एंटायर म्हणजे आपल्या पेपरसाठी जे प्रोग्रामिंग आपल्याला करायचं आहे ते या दोन आयडी यूज करून करणार आहोत. या दोन म्हणजे बेसिकली सुरुवातीला मी फक्त एक कोड लिहून दाखवेन टर्बो C++ मध्ये आणि एक कोड ब्लॉक्स मध्ये. तर त्यानंतर तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे कोणता आयडी यूज करायचा तो. समजलं तुम्हाला हे आता इतकं जितकं सांगितलं तितकं समजलं का? सो कंपायलर म्हणजे काय, इंटरप्रिटर म्हणजे काय हे समजलं तुम्हाला? हो सर. ओके. त्यानंतर आता तुमच्या डोक्यात एक प्रश्न पडला असेल की सी लँग्वेज इतकी ओल्ड आहे, म्हणजे 1972 मध्ये ती डेव्हलप झाली, त्याच्यानंतर पण सी लँग्वेजची जी डिमांड आहे ते ॲज इट इज आहे. म्हणजे जवळपास आता 170 1973 नंतर आता 2020 आलं तरी सुद्धा सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज ही एक इम्पॉर्टंट लँग्वेज म्हणून बघितलं जातं. तर त्याच्या मागचं रिझन काय आहे म्हणजे सी इज द व्हेरी सिम्पल लँग्वेज आणि सी जी लँग्वेज आहे ती इझी, रिलायबल आणि फास्ट आहे, सगळ्यात फास्ट आहे. म्हणजे जर तुम्ही एक्झिक्युशन टायमिंगचा जर विचार केला तर सी लँग्वेज आहे ती खूप जास्त फास्ट एक्झिक्यूट होते ॲज कम्पेअर टू द अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तर बेसिकली कसं आहे की तुम्ही जर आता स्मॉल स्मॉल डिव्हायसेस कन्सिडर केले म्हणजे मायक्रोवेव्ह असतील किंवा मायक्रोओव्हन असेल किंवा वॉशिंग मशीन असेल, त्यानंतर स्मार्ट कॅमेराज असतील, तर या ज्या डिव्हायसेस आहेत त्या डिव्हायसेसमध्ये पण त्यांचा स्मार्टनेस कशामुळे इन्क्रीज झालेला आहे तर त्यामध्ये नवीन ॲडिशनल फीचर्स म्हणजे प्रोग्राम्स आहेत ते ॲड केलेले आहेत. आणि हे जे प्रोग्राम्स असतात बेसिकली ते आहेत ते सी लँग्वेजमध्ये लिहिलेले आहेत. म्हणजे ज्यावेळी स्पीडची गरज आहे तुम्हाला, आता मायक्रो ओव्हन आहे किंवा रिअल टाईममध्ये ज्या गोष्टी यूज करायच्या आहेत, आता स्मार्ट कॅमेरा असेल यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्या इथं काय आहे की तुमचं जे एक्झिक्युशन स्पीड असणार आहे ते खूप फास्ट असलं पाहिजे. म्हणजे ते ह्या जर गोष्टी तुम्हाला रिअल टाईममध्ये वर्क करायच्या असतील तर. बरोबर. तर ह्यामुळे
सी लँग्वेज आहे ती अजून पण खूप जास्त प्रकारे यूज केली जाते. म्हणजे जे स्मॉल डिव्हायसेस म्हणतो आपण, त्या स्मॉल डिव्हायसेसमध्ये एखादा प्रोग्राम इन्क्लूड करायचा असेल जेणेकरून त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसचा स्मार्टनेस इन्क्रीज होईल अशा प्रकारे, तर तर काय आहे की सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. स्क्रीन दिसतेय का माझी? हॅलो. नाही दिसत आहे सर. एक मिनिट. एक मिनिट फक्त स्क्रीन शेअर करतो मी. ओके, ठीक आहे. स्क्रीन शेअर करण्याची काही गरज नाही मला वाटते. फक्त जी सी लँग्वेज आहे ती म्हणजे डेव्हलप होऊन खूप सारे दिवस झालेले आहेत, म्हणजे इतका वेळ झालेला आहे तरी सुद्धा सी लँग्वेज जी आहे ती अजून पण खूप जास्त प्रमाणात यूज केली जाते, किंवा ज्या तिची पॉप्युलरिटी आहे ती अजून टिकून आहे. याचं कारण म्हणजे काय आहे तर सी इज द व्हेरी इझी, सिम्पल अँड रिलायबल लँग्वेज. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जर डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टम बघितल्या, व्हेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज द युनिक्स असेल किंवा लिनक्स असेल किंवा विंडोज असेल, तर या साऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टमचा बराचसा जो पार्ट आहे तो युजिंग द सी लँग्वेज यूज करून डेव्हलप केलेला आहे. आणि सी लँग्वेज आहे ते सी लँग्वेजला मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं म्हटलं जातं. म्हणजे एवढ्या साऱ्या लँग्वेज जरी डेव्हलप झालेल्या असतील तरी आपल्याला सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकण्याची गरज आहे. कारण का सी लँग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. सी लँग्वेज इज कन्सिडर्ड ॲज अ मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ज्या मॉडर्न लँग्वेज आहेत सगळ्या, त्या सगळ्या लँग्वेजची ॲज अ मदर म्हणून कन्सिडर केली जाते सी लँग्वेज. बिकॉज काय आहे की जे खूप सारे सिंटॅक्सेस आहेत किंवा जे प्रोग्राम स्ट्रक्चर आहे ते ॲज इट इज ते अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजने सी लँग्वेजमधून ॲज इट इज घेतलेलं आहे. तर याच्या व्यतिरिक्त सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे ती सिस्टम प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं पण म्हटलं जातं तिला. बिकॉज तुम्ही जर बघितलं म्हणजे मी जसं तुम्हाला सांगितलं की ज्या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आहेत जसं लिनक्स, युनिक्स, याच्यासाठी सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज केली जाते. सो सी ॲज द सिस्टम प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून पण यूज केली जाते. याच्या व्यतिरिक्त सी ॲज द प्रोसिजरल लँग्वेज. तर बेसिकली प्रोसिजरल लँग्वेज म्हणजे काय असतं की जी प्रोग्रामिंग लँग्वेज ब्रेकडाऊन्स केली जाते डिफरंट पार्ट्समध्ये, किंवा एखादा प्रोग्राम तुम्ही लिहिलेला असेल तर तो प्रोग्राम आहे तो डिवाइड केला जातो डिफरंट सेक्शनमध्ये. म्हणजे सेपरेट फंक्शन्स असतात त्याच्यामध्ये लिहिलेले. प्रत्येक फंक्शनचं जे वर्किंग असतं ते डिफरंट असतं. म्हणजे प्रत्येक फंक्शन जे लिहिलेलं असतं ते डिफरंट टास्क परफॉर्म करण्यासाठी लिहिलेलं असतं. सो त्या लँग्वेजला प्रोसिजरल लँग्वेज असं म्हणतात. तर सी लँग्वेजमध्ये आपण व्हेरियस टाईपचे फंक्शन्स वगैरे अशा प्रकारे लिहू शकतो. आणि सी लँग्वेज आहे ती स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं पण म्हणतात. बिकॉज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय, दिस इज नथिंग बट द प्रोसिजर लँग्वेज. आणि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये काय आहे की आपण जो कोड लिहिलेला आहे तो ब्रेकडाऊन करू शकतो डिफरंट पार्ट्समध्ये. तर बेसिकली यामुळे सी लँग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं पण म्हणतात. याच्या व्यतिरिक्त
सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे ती मिडल लेवल लँग्वेज असं म्हटलं जातं. म्हणजे तुम्ही बघितलं हाय लेवल लँग्वेज आणि लो लेवल लँग्वेज. लो लेवल लँग्वेज कॅन अंडरस्टँड कॉम्प्युटर डायरेक्टली आणि ज्या हाय लेवल लँग्वेज आहे त्याच्यासाठी आपल्याला गरज आहे काय करायची गरज आहे सी प्रोग्राम ज्या हाय लेवल लँग्वेज आहे ती ट्रान्सलेट करायची किंवा गरज आहे इन लो लेवल लँग्वेजमध्ये किंवा मिडल. सो सी लँग्वेज इज कन्सिडर्ड ॲज मिडल लेवल लँग्वेज बिकॉज सी सपोर्ट्स बोथ दीज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी लो लेवल लँग्वेज एज वेल एज दी हाय लेवल लँग्वेज. म्हणजे जे मशीन इंडिपेंडंट असतं हाय लेवल लँग्वेजच्या मशीन इंडिपेंडंट असतात असं म्हणून सांगितलं मी. म्हणजे एका कॉम्प्युटरवर लिहिलेला प्रोग्राम आपण कॉपी करून दुसऱ्या कॉम्प्युटरवरती रन करू शकतो. सो बेसिकली त्या म्हणजे ज्या लँग्वेजचे प्रोग्राम आपण अशा प्रकारे एका कॉम्प्युटर थ्रू दुसऱ्या कॉम्प्युटरवर ॲज इट इज यूज करू शकतो त्यांना मशीन इंडिपेंडंट लँग्वेज असं म्हटलं जातं. तर सी प्रोग्रामिंग ही मशीन इंडिपेंडंट लँग्वेज आहे. हे जे हाय लेवल लँग्वेजचं जे फीचर आहे ते सपोर्ट करतं सी लँग्वेज. याच्या व्यतिरिक्त ते जे म्हणजे असेंब्ली लँग्वेज आहे त्याचे जे फीचर्स आहेत त्यांना पण सपोर्ट करतं. म्हणजे लो लेवल लँग्वेज आणि हाय लेवल लँग्वेजचे जे फीचर्स आहेत त्यांना सपोर्ट करत असल्यामुळे सी लँग्वेजला बऱ्याच वेळा मिड लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं पण म्हटलं जातं. सो बऱ्यापैकी आपण आज सीची जी बेसिक इंट्रोडक्शन आहे ती बघितलेली आहे. म्हणजे हिस्ट्री काय आहे त्यानंतर प्रोग्रामिंग म्हणजे काय आहे त्यानंतर हाऊ टू आपण प्रोग्रामिंग कशा प्रकारे शिकू शकतो एखादी प्रोग्रामिंग लँग्वेज कशा प्रकारे शिकू शकतो हे आपण बघितलं. त्यानंतर म्हणजे आयडी वगैरे डिफरंट कंपायलरचं मिनिंग काय आहे इंटरप्रिटर असेंबलर कंपायलर कशासाठी यूज करायचं याचं पण आपण डिस्कशन केलं. त्याच्या व्यतिरिक्त व्हॉट इज द नीड ऑफ द प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेजची गरज काय आहे हे बघितलं. त्यानंतर व्हेरियस टाइप्स ऑफ द कम्प्युटर लँग्वेज सच एज द लो लेवल लँग्वेज आणि हाय लेवल लँग्वेज. त्यानंतर हाय लेवल लँग्वेज लो लेवल लँग्वेजचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले सच एज द तसेच त्या लो लेवल लँग्वेजमध्ये ज्या दोन टाइप्स होते मशीन लँग्वेजेस आणि असेंब्ली लँग्वेज त्यांचे व्हेरियस म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस आपण डिस्कस केले. सो मला वाटतं तुम्हाला समजलं असेल या गोष्टी. आणि तुमच्यापैकी ज्या लोकांनी गुगल क्लासरूमला जॉईन केलेलं नाही अजूनपर्यंत त्या लोकांनी गुगल क्लासरूमला जॉईन व्हायचं आहे. गुगल क्लासरूमचा तुम्हाला मी परत एकदा क्लास कोड आहे तो सांगतो. जस्ट गिव्ह मी मिनिट. तर या गुगल क्लासरूमवरती या ज्या पीपीटी आहेत त्या अपलोड केल्या जातील. तसंच रिगार्डिंग नोट्स वगैरे असतील त्या पण अपलोड केल्या जातील. तर तुम्हाला गुगल क्लासरूमला जॉईन करण्याची गरज आहे. तर चॅट बॉक्समध्ये मी गुगल क्लासरूमचा क्लास कोड आहे तो टाकलेला आहे. तो सगळ्यांनी कॉपी करा आणि तिथून कसं लॉग इन करायचं हे तुम्हाला माहीतच असेल. मला वाटतं मी लास्ट जे आपलं सुरुवातीचं लेक्चर झालं होतं त्यामध्ये सांगितलं होतं. तर तुम्हाला माहीत नसेल गुगल क्लासरूम कशी जॉईन करायची तर ज्या लोकांनी जॉईन केलेले आहे त्यांच्याकडून तुम्ही समजून घ्या आणि त्या क्लासला जॉईन करा सो दॅट तुम्हाला जे मटेरियल आहे प्रत्येक लेक्चरचं ते ॲक्सेस होईल. आणि याच्या व्यतिरिक्त तुमच्यापैकी जे सीओसीला जे स्टुडंट आहेत म्हणजे आपला जो सीओसीचा कोर्स आहे आर प्रोग्रॅमिंग आणि ॲडव्हान्स एक्सेलचा तर त्यासाठी जी लोक आहेत त्यांनी लेक्चर्स जॉईन करायचे आहेत. ॲक्च्युली आपलं एक गुरुवारी एक लेक्चर असतं आणि शनिवारी एक लेक्चर असतं आणि लेक्चरचं टायमिंग आहे 10:30 ते 11:30 पर्यंत. सो तुम्ही काय करायचं आहे सीओसीच्या लेक्चरचे जे म्हणजे ह्या कोर्सला जे स्टुडंट आहेत त्यांनी सगळ्यांनी हे क्लासेस पण जॉईन करण्यासाठी स्टार्ट करायचे आहेत. आता ज्या लास्ट 2 सीओसीची लेक्चर झाली होती पण बऱ्यापैकी स्टुडंट हे ॲबसेंट होते. तर हे पण आपले क्लासेस सीओसीचे क्लासेस आहेत ते पण स्टार्ट झालेले आहेत. त्यासाठी पण तुम्ही एनरोल करायचा आहे. ठीक आहे. आजचं जे पीपीटी आहे ती मी गुगल क्लासरूमवरती अपलोड करतो. तिथून तुम्ही ॲक्सेस करून घेऊ शकता आणि ज्या नोट्स असतील रिगार्डिंग आजच्या लेक्चरच्या त्या पण मी तिथं अपलोड करतो. सो दॅट तुम्हाला जर
जर काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. नाहीतर सेकंड लेक्चर आहे ते स्टार्ट होईल आता. ओके, आय थिंक मला वाटतं आपलं लेक्चर संपलंय आत्ताचं. जे सेकंड लेक्चर आहे त्याला तुम्ही कंटिन्यू करा. थँक्यू फॉर जॉईनिंग.
एव्हरीवन, आवाज येतोय? येस सर येतोय. ओके ओके हो सर. ओके, ठीक आहे. आपण लास्ट लेक्चरला प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन संबंधित थोडीशी चर्चा केलेली होती. अँड नाउ वी that time see the difference between the probability mass function and probability density function. What is the difference between these two? Now we continue from this point. What is the difference? Again, we remind these 2 points, which is very important: probability mass function and probability density function. So, in case of the probability mass function, when we use the PMF, this word, this is used for the discrete probability distribution. It is used for a discrete probability distribution. कोणकोणते distribution तुम्ही शिकलेला आहात? What are the different types of the discrete probability distributions already you have studied at the BSc 2 and BSc 1 class? So there are, you can't give the answer. So anybody who is want to give the answer, please remove the, let me unmute the speaker, unmute the mic, and then give the answer. Communicate with all the students. सगळ्यांशी बोला. If you are only mute the audio, mute the video, then there is problems. Whatever the questions asked to you, you can't give the answers because your mic is off or it is mute. So what are the different types of the discrete frequency, discrete probability distributions? So at the BSc first standard, you are studied the Bernoulli distributions, then binomial distributions, then hypergeometric distributions, negative binomial distributions, like this one. At this SYBSc class, you are studied again the various distributions such as Poisson distribution, geometric distributions, and some distributions which are depends upon the sample size, as normal distributions, chi-square distribution, T distribution, F distribution, and so on. So all these distributions are used for a particular, there are the particular applications of all these distributions, where the distributions used at a particular data. Okay, so now here we say about the probability mass function and density function. So all these must be clear for you. What is the mass function? आता mass function कशाला म्हणायचं आणि density function कशाला म्हणायचं? So first we trace on these points. या difference तुम्हा विद्यार्थ्यांना हा चांगल्या पद्धतीने माहित असला पाहिजे. So mass function means now in case of the discrete frequency distribution, तुमच्याजवळ पेन आणि वही असेल असं मी गृहीत धरतो, कारण या सूचना आता पुन्हा पुन्हा सांगण्यात अर्थ नाही. So write down whatever be the I tell you. So write down there probability of x is equal to small x. Probability of capital X is equal to small x is equal to, write down the any distribution, so discrete distribution. For example, suppose a binomial distribution. So write down the binomial distribution. NCX P raised to X Q raised to N minus X, comma X is equal to 0, 1, 2, 3, so on, dash 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 N, and P is lies between 0 to 1, P plus Q is equal to 1. Okay, so this is a binomial distribution. So what is the meaning of this distribution? That means P of X is equal to small x. So indicates that the right side, the function that means it is called as a binomial distribution, or it is a function of x. आपण mathematics मध्ये जर म्हणायचं गेलं तर it is a function of x. ते काय indicate करतं तर
एक्स कॅपिटल एक्स म्हणजे रॅन्डम व्हेरिएबल आणि स्मॉल एक्स म्हणजे त्याची व्हॅल्यू. सो कॅपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दिस स्मॉल एक्स इज दिस वन. दॅट मीन्स NCX P raised to x Q raised to n minus x अँड सो ऑन. म्हणजे ही ती त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे. आणि मग एक्स ची व्हॅल्यू आपण तुम्ही सबस्टिट्यूट करा स्मॉल एक्स ची. फॉर एक्झाम्पल सपोज P of x इज इक्वल टू 2. n is already known because these are the parameters. म्हणजे हे तुम्हाला माहित आहे, स्मॉल n माहित आहे, p माहित आहे, q तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता 1 minus p is equal to q. आणि हे सगळ्या व्हॅल्यूज काढल्यानंतर त्या फंक्शन मध्ये तुम्ही सबस्टिट्यूट करा. म्हणजे मला काय म्हणायचंय की x इज इक्वल टू 3 म्हणजे 3 x ची व्हॅल्यू 3 असतानाची प्रोबॅबिलिटी किती. 100 विद्यार्थी आहेत, स्मॉल n इज इक्वल टू 100, एक्स ची व्हॅल्यू 3 आली, पी ची व्हॅल्यू 0.5 आली, क्यू ची व्हॅल्यू 0.5 आली. सगळ्या व्हॅल्यू माहित झाल्या, तुम्ही ते सोडवू शकता कॉम्बिनेशन फॅक्टर किंवा ते गुणाकार वगैरे करून ती प्रोबॅबिलिटी तुम्ही काढू शकता. ओके, सो धिस प्रोबॅबिलिटी इज फॉर ए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. म्हणजे ती इज इक्वल टू साइन महत्वाचा आहे मास फंक्शन मध्ये. म्हणजे ती जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती प्रोबॅबिलिटी त्या स्मॉल एक्सच्या व्हॅल्यूच्या अगेन्स्ट आहे. सो इट इज अ मास ऑफ दॅट व्हॅल्यूज. ती प्रोबॅबिलिटी मास आहे त्याचं आणि ते त्याच्या करस्पॉन्डिंग स्मॉल एक्सच्या अगेन्स्ट आहे आणि म्हणून त्याला आपण मास फंक्शन म्हणतो. आणि सो कॉल्ड ॲज अ प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन. लक्षात. आणि डेन्सिटी फंक्शन कशाला म्हणायचं मग, जे आपण कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन मध्ये शिकलो ना, एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन असेल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असेल, बीटा डिस्ट्रीब्युशन, बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकंड काइंड वगैरे वगैरे, ही डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही शिकलेला आहात पहा. त्याच्यामध्ये ते कंटिन्युअस प्रोबॅबिलिटी आहे. म्हणजे त्याच्या तिथं आपण प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. मग डेन्सिटी फंक्शन म्हणजे काय, तर स्मॉल इंटरवलची प्रोबॅबिलिटी असते पहा. इथं इक्वॅलिटी साइनला महत्व नसतं. या ठिकाणी इक्वॅलिटी साइनला महत्व नसतं, तर ते डेन्सिटी फंक्शन असतं. म्हणजे स्मॉल इंटरवलची ती प्रोबॅबिलिटी असते आणि ती प्रोबॅबिलिटी आपण एफएक्स न डिनोट करतो. एफएक्स, स्मॉल एफएक्स, एफ इंटू, ही मी म्हणतो त्यावेळी ती कागदावर लिहा, कुठं बी लिहा, इकडे तिकडे कुठे पण लिहा एफ ऑफ एक्स. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ डेन्सिटी फंक्शन, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. आणि ही काय इंडिकेट करते, तर स्मॉल इंटरवलची प्रोबॅबिलिटी असते. ती मास फंक्शन नसतं. म्हणजे एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूची ती प्रोबॅबिलिटी नसते. स्मॉल इंटरवलची प्रोबॅबिलिटी, फॉर एक्झाम्पल पी ऑफ in bracket a is less than x less than b. म्हणजे x ची व्हॅल्यू a आणि b याच्यामध्ये असतानाची प्रोबॅबिलिटी ती fx ने तुम्ही डिनोट केलेली आहे. ती झाली त्याची डेन्सिटी फंक्शन. सो कॉल्ड ॲज अ प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. So this is the difference between the mass function and density function. So again we see here, if there is a density function, then there is no meaning about the for the equality sign. Equality sign ला अर्थच राहत नाही, because the probability of a particular value is 0. Probability of a particular value is 0 for a continuous probability distribution. प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन याच्यामध्ये पर्टिक्युलर एखाद्या पॉइंटची प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे आपण पेन घेतला ना, पेन एक ग्राफ काढलेला आहे, फॉर एक्झाम्पल नॉर्मल कर्व तुम्ही काढलेला आहे किंवा एखादा कर्व काढा आणि त्या पेनने नुसता असा पॉइंट मारा तिथं वर त्या कर्ववर, तर त्याची प्रोबॅबिलिटी ही 0 येते. पण एक स्मॉल इंटरवल घेतला तुम्ही, ए म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू ए आणि बी च्या मध्ये स्मॉल इंटरवल, तर त्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला मांडता येते, लिहिता येते, कॅल्क्युलेट करता येते. आणि म्हणून हा मोठा फरक आहे डेन्सिटी फंक्शन आणि याच्यामध्ये मास फंक्शन मध्ये. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफरन्स बिटवीन द मास फंक्शन अँड डेन्सिटी फंक्शन. सो रिमेंबर दिस पॉइंट केअरफुली. सो दॅट मीन्स in case of a density function there is no meaning for a equality sign. For example, now write down there a probability of
A is less than X less than B is equal to probability of A is less than or equal to X less than or equal to B. म्हणजे स्ट्रिक्टली लेस दॅन आणि स्टेडीली लेस दॅन. इकडे लेस दॅन घेतलेलं आहे लेफ्ट साइडला, राईट साइडला लेस दॅन और इक्वल टू घेतलेला, म्हणजे दोन्हींचा अर्थ हा सारखाच येतो. कधी? कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबलच्या बाबतीमध्ये, कंटिन्युअस प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीमध्ये, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शनच्या बाबतीमध्ये हे सगळे शब्द सारखेच आहेत, वेगळं काय त्याचा अर्थ नाही. तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी मास फंक्शन आणि डेन्सिटी फंक्शनचा महत्वाचा फरक तुम्हाला समजलेला असेल. आता पहा, बऱ्याच वेळा सांगितलेला आहे, परंतु पुन्हा एकदा आपण तो मी रिपीट करतो, कारण काय होतं की हे लहान लहान कन्सेप्ट आपल्याला प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन शिकत असताना क्लिअर होणं खूप महत्वाचं असतं. पहा, अतिशय महत्वाचं असतं. आता हा फरक झाल्यानंतर तुम्ही जे काय वेगवेगळे डिस्ट्रीब्युशन शिकलेला आहात, ते डिस्ट्रीब्युशनचं तुम्ही मास फंक्शन किंवा डेन्सिटी फंक्शन तुम्ही लिहिता. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा लिहिलं, पहा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा मास फंक्शन प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन तुम्ही लिहिलं. तसंच खाली त्याच्या एक मास फंक्शन लिहा. ते कशाचं लिहा? तर पॉयसन डिस्ट्रीब्युशनचं लिहा तिथे वर पॉयसन डिस्ट्रीब्युशन, आणि त्याचा मास फंक्शन लिहा, प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन लिहा. P of x is equal to small x is equal to e raised to minus lambda raised to x divided by x factorial. लॅम्बडा किंवा m वापरलेला असेल, कोणतंही त्या ठिकाणी पॅरामीटर घेतलेला असेल. e raised to minus lambda raised to x divided by x factorial, comma x is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Lambda is greater than 0. Okay. Okay, now these two distributions, see carefully. First distribution is a binomial distribution. This distribution depends upon a finite sample space, because the last value of the x random variable is known, n. X is equal to 0, 1, 2, so on up to n. So n is known. So this distribution is depends on a finite sample space. And the second one is Poisson distribution. Poisson distribution is depends upon a countably infinite sample space, because of here the value of the x random variable or x takes the values 0, 1, 2, 3 and so on, infinity times. So it is a countably infinite sample space. So again, this is the two types of the distributions for a discrete random variable. One is depends upon a finite sample space, and another it depends upon a countably infinite sample space. Similarly, right down below this, again one more distribution, exponential distribution. Write down the density function, because exponential distribution is a continuous distribution. So what is the probability density function? F of x is equal to, here use the probability function as f of x instead of p of x. आपण density function मध्ये f of x घेतो. So f of x is equal to theta into e raised to minus theta x. Theta into e raised to minus theta x, comma x is greater than or equal to 0. And theta is greater than 0. Another distribution, write down the probability density function for this distribution. F of x is equal to normal distribution. Normal distributions आपण PDF लिहूया.
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय लिहिणार नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा पीडीएफ बघू लिहा बघू लिहा चुकून द्या चुकला तरी प्रयत्न तरी करा 1 upon sigma square root 2 pi e raised to minus half ब्रॅकेट मध्ये x minus mu divided by sigma bracket square 1 upon sigma square root 2 pi e raised to minus half in bracket x minus mu divided by sigma bracket square आणि रेंज काय x is lies between minus infinity to plus infinity, minus infinity less than x less than infinity आणि म्यू हा त्याचा मीन असतो त्याचा सुद्धा रेंज हा मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी असतो आणि सिग्मा इज ग्रेटर दॅन 0 वाय सिग्मा इज ग्रेटर दॅन 0 सिग्मा म्हणजे काय तुम्ही मनात नाही मनात उत्तर द्या कारण तुमचे माईक बंद आहे त्यामुळे मी तुमच्या उत्तराची अपेक्षा करत नाही मला ऐकण्याची अपेक्षा करत नाही कारण तुम्ही परवा माईक ऑन करायला लावले तर एवढा गोंधळ सुरू झाला की मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की अशा ठिकाणी बसा की जिथं इतर कुठला आवाज येणार नाही अशा आम्ही सुद्धा इतर लॅबमध्ये एकांतात बसलेलो आहे मी किंवा मागाशी महाडिक सर वगैरे आम्ही इथं कोणताही डिस्टर्बन्स तसं तुम्ही तिथं बसलं पाहिजे म्हणजे तुमचे माईक ऑन असले तर बोलता येत आपल्याला एकमेकाशी कम्युनिकेट करता येतं पण माईक सुरू केले की एवढा गोंधळ सुरू होतोय की ते बंद असलेले परवडते पण बंद असले की कम्युनिकेशन आपलं संपतंय हे हाही तोटा होतोय ठीक आहे ओके सो वाय सिग्मा इज ग्रेटर दॅन 0 व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सिग्मा सिग्मा म्हणजे काय इन केस ऑफ इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन व्हॉट इज द सिग्मा सिग्मा इज ए स्टँडर्ड डेव्हिएशन इट इज ए स्क्वेअर रूट ऑफ व्हेरियन्स and variance cannot be negative आणि म्हणून सिग्मा हा कधीही निगेटिव्ह नसतो हे लहान लहान गोष्टी तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये आता विचारल्या जातात आणि या ठिकाणी तुम्ही पूर्णपणे फसता माहित असून द्या सगळ्या गोष्टी या नवीन नाही मला माहित आहे सगळं जुनच आहे पण किती जणांना माहित असतं हा संशोधनाचा भाग येतो कारण या लहान गोष्टी असतात आपण लिहितो पण त्याचा अर्थ मात्र आपण नीटपणे विचारात घेत नाही okay so sigma is greater than 0 so now see okay here we write the four density function four probability two mass function and two density function आता मला या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की हे जे आपण प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन लिहितो जसं तुम्ही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचं लिहिलं आणि खाली त्याच्या पॉइसन डिस्ट्रीब्युशनचं लिहिलेलं आहे आणि इकडे तुम्ही रेंज लिहिता एक्सच्या व्हॅल्यूज लिहिता एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन एन किंवा पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन मध्ये तुम्ही लिहिलं एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी बरोबर हा रेंज आहे त्या मास फंक्शनचा किंवा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शनच्या एक्सचा जो व्हेरिएबल तुम्ही वापरलेला आहे त्या व्हेरिएबल वरच्या ह्या अटी आहेत कन्स्ट्रेंट्स आहेत तो एक नियम आहे की एक्सच्या व्हॅल्यू अशा असतील तरच आणि आपण पुन्हा असं कर्वी ब्रॅकेट करून नाही का खाली 0 अदरवाईज असा एक शब्द लिहितो पहा 0 अदरवाईज व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 0 अदरवाईज that means out of this range whatever be the value of x the probability becomes as a 0 म्हणजे या रेंजच्या म्हणजे वर जे काय लिहिलेलं आहे त्याच्या व्यतिरिक्त x ची व्हॅल्यू p ची व्हॅल्यू किंवा काय जर वेगळी असेल तर त्या ठिकाणी त्या प्रोबॅबिलिटीचं उत्तर हे 0 येतं आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी लिहितो अदरवाईज 0 तीच गोष्ट कंटिन्युअस प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये तुम्ही एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशनचा पीडीएफ लिहिलेला आहे त्या ठिकाणी x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 किंवा हेच तुम्हाला असंही लिहिता येतं 0 इज लेस दॅन x लेस दॅन इन्फिनिटी 0 इज लेस दॅन x लेस दॅन इन्फिनिटी दोन्हींचा अर्थ एकच x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 म्हटलं काय किंवा
एक्सची व्हॅल्यू 0 आणि इन्फिनिटी मध्ये ठेवली काय, दोन्हींचा अर्थ हा सारखाच येत असतो. तर हे झालं एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीमध्ये. आणि दुसरं नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा सुद्धा रेंज तुम्ही दिलेला आहे. यू कॅन राईट द रेंज -इन्फिनिटी, लेस दॅन एक्स, लेस दॅन इन्फिनिटी. लास्ट इयरला वी आर already studied the normal distribution. The curve of the normal distribution look like as a bell shaped, and it cannot be touched to the x axis because it is infinitely their tails are increases. त्याचे शेवटचे जे हे असतात ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या शेवटच्या कडा, त्या इन्फिनिटी टाइम्स पर्यंत पुढे रिपीट झालेले असतात. एक्स ऍक्सिसला टच होणार नॉर्मल कर्व कधी काढायचा नाही, कारण त्याचा रेंज कसा आहे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. Okay, so this is the range of that distribution. आता हे झाल्यानंतर हे मी का सांगतोय, तर जे युनिट सुरू करणार आहे आपण पुढे जे जो भाग आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन हा एक भाग पाहणार आहोत. आणि तो मी पहिल्यांदा शिकवणार आहे युनिट 3. आता हे ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन कडे आपण जात असताना मला तुमचं लक्ष वेधायचं आहे ते म्हणजे त्या रेंजकडे. एखादं प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन लिहिलं किंवा एखादं डेन्सिटी फंक्शन लिहिल्यानंतर त्याचा रेंज काय, रेंज म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू कशी आहे हे पाहणं खूप महत्वाचं असतं. म्हणजे आपण म्हणतो, आपण बऱ्याचशा डिस्ट्रीब्युशन शिकत असताना व्हेन वी गेट दिस डिस्ट्रीब्युशन, सो अँड सो टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, फॉर एक्झाम्पल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, वी रिपीट दिस एक्झाम्पल मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन इज इझी अँड ऑल डिस्ट्रीब्युशन्स इट इज अ पर्टिक्युलर केस ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. बऱ्याचशा इतर डिस्ट्रीब्युशनचे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन वरूनच काही डिस्ट्रीब्युशनचे पुढे डेव्हलप झालेले आहेत. आणि म्हणून आपण प्रत्येक वेळेला एक्झाम्पल देत असताना हे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचं साधारणतः आपण एक्झाम्पल हे देत असतो. त्याचं कारण हे. मग आता बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन हे आपल्याला कधी मिळतं हे नाही, हे कित्येक डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही शिकलेला आहात, खूप डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही शिकलेला आहात. मग त्यामध्ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मिळण्याच्या अटी कोणत्या आहेत, कोणत्या कंडिशन्स आहेत, तर त्या तुम्ही ऑलरेडी शिकलेला आहात आणि मी बऱ्याच वेळा रिपीट केलेला आहे. एखादा एक्सपेरिमेंट n टाइम्स पर्यंत रिपीट होत असेल, n म्हणजे नोन, मग तो 100 असेल, 1000 असेल, लाखभर असेल, काय जे असेल ते तितक्या वेळा रिपीट होणारा एक्सपेरिमेंट असेल. आणि ज्या एक्सपेरिमेंटमध्ये फक्त 2च आउटकम्स असतील त्यावेळेला आपल्याला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन हे मिळत असतं. बरोबर. एकांद डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे जसं आता एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन, त्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. आता एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशनलाच आपण वेटिंग टाइम असं डिक्रीजिंग टाइम असतं. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा आता एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन शिकवत असताना तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं असते पहा, की एखादी कंपनी तुम्हाला सांगत असते की द लाईफ टाइम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज 1000 hours. 1000 तास इतकं त्याचं लाईफ टाइम आहे. आता हे कंपनी सांगत असते, ठीक आहे, आपण काय करतोय, तो बल्ब आणतो, लावतो आणि विसरून जातो किती तास चालतोय किती नाही, ते आपण विश्वास ठेवतो आणि लावून टाकतो. तो बल्ब असेल, ट्यूब असेल किंवा कुठला एखादा इलेक्ट्रिक पार्ट असेल तर तो आपण त्या पर्टिक्युलर ठिकाणी आपण लावतो आणि विसरून जातो तो डेड होईपर्यंत, संपेपर्यंत. आणि मग गेल्यानंतर पुन्हा आपण बल्ब असेल तर तो बल्ब गेल्यानंतर पुन्हा आपण रिप्लेस करतो नवीन. पण हे जे आपण टाइम म्हणजे 1000 तास आपण आता कन्सिडर करू की आपल्या घरात किंवा 1000 तासानंतर आपण बल्ब काढूनच टाकणार आहे असं आपण गृहीत धरूया. मग आता आपण काय करणार आहे, काउंटडाऊन सुरू करणार ना. म्हणजे बल्ब तुम्ही लावला, बटन ऑन केलं की तुम्ही 1000 मधनं तुमचे सेकंद, मिनिट, तास, दिवस, महिने हे आता वजा होत गेले. म्हणजे आवर्स मध्ये मोजतोय तर आपण तास म्हणूया, तास हे कमी कमी होईल. 1000 टाकले ना तुम्ही, 1000 मधून आज 2 तास चालले तर उद्या किती आले, 998 तास राहिले. एक महिन्यानंतर तुमचे 400 तास झाले, 400 तास झाले म्हणजे 600 तास राहिले. मग आता मला सांगा, त्याचा जर कर्व काढायचा झाला तर तो कर्व कसा येणार आहे, वाय ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिस ओढा बघू रेषा. मग टाइम आपण 0 पहिल्यांदा घेतला, सुरुवात केली आपण,
तर तिथं वर वाय ऍक्सिस वर अंदाजे 1000ला खूण करा आणि 1000 वरून खाली एक्स ऍक्सिसला कर्व काढा. स्ट्रेट लाईन काढण्यापेक्षा थोडासा नॉर्मल कर्व सारखं खाली एक्स ऍक्सिसला टच करा. तर हा कर्व झाला एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशनचा. म्हणजे 1000ला तुम्ही सुरुवात केली आणि टाइम कमी 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 होत गेला, त्याचं लाईफ कमी 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 होत गेलं आणि 0ला आला, तो बल्ब गेला, तो पार्ट निकामा झाला की आपण त्याचं लाईफ संपलं. म्हणजे तो 0ला एक्स ऍक्सिसला टच झाला त्या ठिकाणी. तर हे झालं त्याचं कर्व. त्याला एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन असं म्हटलं जातं. मग अशी काही डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत की हा इथं आपण संपूर्ण रेंज कन्सिडर करतोय. बायनॉमियल असेल, एक्सपोनेन्शियल असेल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असेल, पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन असेल, या ठिकाणी आपण संपूर्ण रेंज कन्सिडर करतोय. नाउ इफ वी नाउ थिंक अबाउट इफ वी रिमूव्ह सम रेंज फ्रॉम द गिवन डेटा, from the given sample space, then what is the effect on the distribution function, or what is the effect of on the probability mass function? काय इफेक्ट होऊ शकेल त्याच्यावर बघा. म्हणजे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आहे. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा रेंज आहे x इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन अप टू n. समजा मी तो रेंज x इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n घेतला, 0 घेतलाच नाही त्या ठिकाणी, काय होईल? मी 0 त्या रेंज मधून सॅम्पल स्पेस मधून पहिली व्हॅल्यू काढूनच टाकली, तिथे काय आपल्याला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन नाही मिळणार. तुम्ही तर आपण काय करतोय, संपूर्ण रेंज आणि त्याचे पॅरामीटर वर त्या ज्या अटी आहेत त्या असतील तरच बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. पण आपण ती अटच थोडी लूज करून टाकली ना, की त्या ठिकाणी आपण एक्सचा जो रेंज आहे तो एक्सच्या रेंज मधून 0 काढून टाकला आणि मग अशी जी काही वेगवेगळ्या पद्धतीची डिस्ट्रीब्युशन बनतील त्याला ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन असं म्हटलं जातं. ट्रंकेटेड म्हणजे रिमूव्ह करणं, रेंज मधनं काही भाग काढून टाकणं, आणि जे काही येईल त्याला आपण ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन म्हणतो. मग अशी डिस्ट्रीब्युशन्स आपल्याला या ठिकाणी हे अभ्यासायचे. तुम्हाला ही स्क्रीन दिसते? आन्सर द्या मला कोणीतरी. नाही सर. नाही दिसत का? ओके. वन मिनिट, मी ते तुम्हाला ज्या पीपीटी बनवलेल्या आहेत त्या थोडस शेअर करतोय. हा दिसते का आता? हॅलो. हो सर. हो सर. हा ओके. तर हे आता मी जर ते मोठी करतो पीपीटी, दिसते? हॅलो. ओके. हो सर. तर हा ठीक आहे. तर आता हे आपलं जे प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे PST 501 प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन 1 आणि युनिट नंबर ते ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन. आता ट्रंकेटेडचा मी तुम्हाला अर्थ थोडक्यामध्ये सांगितलं की ट्रंकेटेड म्हणजे काय. तर एखाद्या डिस्ट्रीब्युशन मधला रेंज जर आपण काढून टाकला, काही व्हॅल्यू एक्सच्या जर आपण काढून टाकल्या, तर जे काय डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला मिळेल
त्या डिस्ट्रीब्युशनचं जे काय आपल्याला पीडीएफ प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आपण लिहिणार आहोत, तर ते जे काय लिहिणार त्याला ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन असं म्हणतात. ट्रंकेटेड म्हणजे रिमूव्ह केलेला डेटा, रिमूव्ह केलेलं डिस्ट्रीब्युशन. मग हे आपल्याला कोणकोणते डिस्ट्रीब्युशन्स इथे शिकायचे आहेत? तर पहिल्यांदा आपण ट्रंकेटेड या शब्दाचा अर्थ पहिल्यांदा नीटपणे अभ्यासणार आहोत आणि नंतर मग त्या डिस्ट्रीब्युशनकडे जाणार आहोत. पण आपल्याला इथं एक 4 प्रकारचे डिस्ट्रीब्युशन्स अभ्यासायचे आहेत. एक बायनॉमियल, पॉयसॉन, एक्सपोनेन्शियल आणि नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. त्यातील 2 डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत हे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत, पहिली 2. आणि एक्सपोनेन्शियल आणि नॉर्मल कसे आहेत? कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत. आणि त्यामुळं ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन्स मध्ये आपल्याला त्या डिस्ट्रीब्युशनच्या अगेन्स्ट या 3 केसेस अभ्यासायच्या. एक म्हणजे ट्रंकेटेड टू द राईट, ट्रंकेटेड टू द लेफ्ट अँड ट्रंकेटेड ऑन दी बोथ साइड्स, किंवा ट्रंकेटेड ॲट ए पर्टिक्युलर पॉइंट असं सुद्धा येणार आहे. जसे इथे ट्रंकेटेड ॲट x = 0, किंवा लेफ्टला ट्रंकेट करा, लेफ्टचा रेंज काढून टाका एखाद्या व्हॅल्यू पासून, राईटचा काढून टाका किंवा दोन्ही बाजूचा काढून टाका आणि मधलं जो रेंज राहील त्याचं फक्त डिस्ट्रीब्युशन द्या वगैरे वगैरे. हे आपण थोडं आपण पुढे जाऊ त्याच्या पद्धतीने घेणार आहोत. तर हे आता मी तुम्हाला म्हटलं त्या पद्धतीनं डिस्क्रीट ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आपण 2 पाहणार आहोत. एक ट्रंकेटेड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आणि ट्रंकेटेड पॉयसन डिस्ट्रीब्युशन. कंटिन्युअस ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आपण 2 प्रकारचे डिस्ट्रीब्युशन अभ्यासणार आहोत. एक म्हणजे ट्रंकेटेड एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन अँड ट्रंकेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. आता डिस्क्रीट ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन आता सांगितलं तुम्हाला की डिस्क्रीट ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये हे 3 प्रकार आहेत पहा. डिस्क्रीटला काय होणार आहे? x = बघा मी मगाशी जे पुन्हा रिपीट करत होतो ना, इक्वेलिटी साइन काय, लेस दॅन काय, ग्रेटर दॅन काय, याचं मिनिंग चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून इथं तुम्ही ट्रंकेटेड ॲट x = a म्हटलं की a ही व्हॅल्यू म्हणजे x या रेंज मधली a व्हॅल्यू काढून टाका, ट्रंकेटेड. दुसरी केस आहे ट्रंकेटेड लेफ्ट ॲट x = a, म्हणजे x ची व्हॅल्यू a पर्यंत घ्या आणि तिथून ते काढून टाका, लेफ्ट डाव्या बाजूच्या सगळ्या व्हॅल्यू काढून टाका. उदाहरणार्थ काय आला याचा अर्थ? तर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन जर घेतलं तर त्या ठिकाणी पहिली केस आहे ट्रंकेटेड ॲट x = 0, म्हणजे 0 व्हॅल्यू त्या रेंज मधून काढून टाका आणि काय डिस्ट्रीब्युशन येते ते पहा, मग त्याच्यावरचे मीन, व्हेरियन्स वगैरे वगैरे तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. दुसरं असू शकेल की ट्रंकेटेड लेफ्ट ॲट x = a, म्हणजे x च्या व्हॅल्यू 5 पर्यंत जावा आणि 5 पासून लेफ्टच्या सगळ्या काढा, म्हणजे 0, 1, 2, 3, 4, 5 या सगळ्या काढा आणि राहिलेल्या 6 पासून जे आहेत त्याचं तुम्ही प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन द्या वगैरे. तसंच ट्रंकेटेड राईट ॲट x = b, म्हणजे n 100 आहेत तर 80च्या वरच्या व्हॅल्यू घेऊच नका. ट्रंकेटेड राईट ॲट x = 80, 80 पासूनच्या पुढच्या 20, 100 पर्यंतच्या व्हॅल्यू घेऊच नका त्या रेंजमध्ये. तर जे 80 पर्यंतच्या आहेत तिथपर्यंतच्या डेटाचा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन द्या वगैरे. अशा पद्धतीने आपल्याला ते अभ्यास करायचे. हे मिनिंग वगैरे पुढे लिहिलेलं आहे प्रत्येक गोष्टीचं. हे आपण डिटेलमध्ये अभ्यास होत, त्याची तुम्ही चिंता करू नका. ते आपल्याला सर्व अभ्यासायचं आहेच. हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मी सांगणार आहेच. आज फक्त आपण या ठिकाणी काय आहे डिस्ट्रीब्युशन किंवा ट्रंकेटेड या शब्दाचा अर्थ काय आहे किंवा कोणकोणत्या प्रकारचे डिस्ट्रीब्युशन्स आपल्याला अभ्यासायचे हे संपूर्ण भाग मी या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे. पुढे आपण जसं जाऊ तसं ते एक डिस्ट्रीब्युशन्स आपण अभ्यासू. पहिल्यांदा ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशनचे डेफिनेशन्स वगैरे पाहणार आहोत. जे इथे जे आहे ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशनचे लेफ्ट, राईट वगैरे इथं हे प्रत्येकाचे डेफिनेशन्स आपण पहिल्यांदा अभ्यासणार. ट्रंकेटेड ॲट x = a म्हणजे काय, हे संपूर्ण मी इथं तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन कसं डिफाईन होतं वगैरे वगैरे हे सगळं तुम्हाला प्रत्येक ह्याला मध्ये देणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा आपण ट्रंकेटेडची डेफिनेशन, ट्रंकेटेड ॲट x = a म्हणजे काय, ट्रंकेटेड लेफ्ट ॲट x = a म्हणजे काय,
ट्रंकेटेड राईट ॲट x इक्वल टू b म्हणजे काय, हा संपूर्ण अभ्यासक्रम आपण पहिल्यांदा टप्प्याटप्प्यानं तो टॉपिक आपण ते युनिट अभ्यासणार आहोत. तर अशा पद्धतीनं हे अभ्यास आपण ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशनचा पाहणार आहोत. आणि त्याच पद्धतीने युनिट 2 जे आहे ते युनिट 2 सुद्धा आपण अभ्यासणार आहोत. आणि ते युनिट 2 आहे काही डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत जे जशा पद्धतीचे तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन्स पाहिलेले आहेत पहा याच्यामध्ये एस वायला किंवा एफ वायला तुम्ही जे काही डिस्ट्रीब्युशन्स अभ्यासलेले आहेत तसे डिस्ट्रीब्युशन्स युनिट 2 मध्ये आहेत. पॅरेटो डिस्ट्रीब्युशन आहे, मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत वगैरे, ते डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा आपण अभ्यासणार आहोत. हे 2-3 डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत आणि हे 4-5 डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत. प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये बरेचसे डिस्ट्रीब्युशन्स अभ्यासायचे या वर्षी सुद्धा, परंतु त्याचे जर भाग केले व्यवस्थित तर ते लक्षात ठेवायला सुद्धा सहज सोपं आहे, त्याची तुम्ही काळजी करू नका. म्हणजे म्हणजे फंक्शन्स आहेत काही थांबा की 5 मिनिट आलो तुम्ही. तर या पद्धतीचे काही डिस्ट्रीब्युशन्स आहे की लास्ट इयरला तुम्ही जे अभ्यास जे केलेला आहे, लास्ट इयरला तुम्ही ज्या पद्धतीने प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन किंवा डेन्सिटी फंक्शन्स तुम्ही अभ्यासलेले आहेत, त्याच पद्धतीनं याही वर्षी आपल्याला या टॉपिकमध्ये या सेमिस्टरला हे काही डिस्ट्रीब्युशन्स अभ्यासायचे आहेत. तर प्रत्येक डिस्ट्रीब्युशनचे ॲप्लिकेशन्स, डेफिनेशन्स, त्याचा वापर कोणत्या क्षेत्रामध्ये केला जातो वगैरे वगैरे हे सगळं आपण पाहणार आहोत. मीनव्हाईल दुसरी सूचना अशी आहे की आता आपण हे अभ्यासापर्यंत थांबूया. आणि आता दुसरी सूचना अशी आहे की तुमच्यातील ऍडमिशन घ्यायचं राहिलेलं कोणी आहे का? कारण तुम्ही 35च विद्यार्थी माझ्या पुढे इथं आहात. पस्तीसच विद्यार्थी आहात आणि आपली 50 विद्यार्थ्यांची यादी लावलेली आहे. त्यामुळं मेरिटनुसार आतापर्यंत ऍडमिशन्स झालेले आहेत. तर जे कोणी ऍडमिशन घ्यायचं राहिलेलं असेल त्यांनी परदेशी ते ऍडमिशन्स तुम्ही घेऊन टाका विद्यार्थ्यांनी. आता कोणाला काय बोलायचं असेल तर माईक ऑन करा. ज्यांना काय अडचणी काय असेल तर माईक ऑन करा. शेवटचे 4-5 मिनिट आपण चर्चेसाठी घेतोय. आणि बोलल्याशिवाय आम्हाला कळणार नाही हे मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगत असतो. कुणाला काय बोलायचं नाही. ऍडमिशन झाली का सर्वांची? 35 जण आहात, 35 ऍडमिशन झाली का? येस सर. कोणाचं राहिलेलं आहे का ऍडमिशन? राहिलेलं असेल तर ऍडमिशन घेऊन टाका पडदिशी. आपली स्टॅटचे ऍडमिशन बंद झालेले आहेत. त्यामुळे आपला एक 50 विद्यार्थ्यांचा ग्रुप आता तयार होईल आणि त्यानुसार आपल्याला इथून पुढचं एक व्हॉट्सअप ग्रुप आपण तयार करणार आहोत. एक आपला तुमचा केलेलाच आहे ग्रुप, व्हॉट्सअप ग्रुप आपला तयार केलेलाच आहे. त्याच्यावर वेळोवेळी सूचना, मार्गदर्शन, काही काय काय गोष्टी तुमच्याशी शेअर करता येतील, काय नोटीस वगैरे असेल, डिपार्टमेंटच्या काही ऍक्टिव्हिटी असतील इतर, त्याही तुम्हाला त्या ठिकाणी शेअर आम्ही करणार आहोत व्हॉट्सअपच्या ग्रुपच्या माध्यमातून. मीनवाईल हे आपले लेक्चर चालूच आहेत. कदाचित आपल्याला एक आठवड्याभरानंतर ज्या वेळेला ही आपल्याला एक कॅमेरा मिळणार आहे आणि वर्गात आम्ही शिकवतो त्या पद्धतीने आम्ही तुमचे लेक्चर घेणार आहोत. त्यामुळे कदाचित पुढच्या आठवड्यापासून किंवा आपले आम्हाला ते उपक्रम मिळाल्यानंतर आपण वर्गात
म्हणजे फिलिंग तुम्हाला असं असणार आहे की आम्ही वर्गात शिकवतोय अशा पद्धतीनंच तुम्हाला फिलिंग असणार आहे. पीपीटी दिसतील, आम्ही दिसणार, बोर्डवर आम्ही तुम्हाला सगळे उदाहरण प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन तर ते त्यांची प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन तर ते आम्ही तिथं वर्गात शिकवतो तशा पद्धतीनं शिकवलेलं तुम्हाला त्याचं फिलिंग येईल. त्यामुळे हे थोडेच दिवस आपल्याला या माध्यमातून जायचंय, पुन्हा आपण चांगल्या माध्यमाकडे जाणार आहोत आणि ऍक्च्युअल लेक्चर्स तुम्हाला त्या ठिकाणी ते पाहता येतील किंवा तुम्ही ते एन्जॉय करू शकाल. आणि मी तुम्हाला आता सांगितलं की तुम्ही खूप दूर अंतरावर आहात, तुम्ही लिखाण केलं पाहिजे, लिहिलं पाहिजे, वही पेनचा वापर करायला पाहिजे आणि बोललं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं, तुम्ही बोलला नाही तर आम्हाला काही कळणार नाही. वी कॅनॉट रीड द युअर फेस, तुमचा चेहरा आम्ही वाचू शकत नाही. त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी ऑडिओ आणि व्हिडिओ ऑन ठेवायला शिका. ऑडिओ व्हिडिओ तुमचे ऑन ठेवायला शिका. त्याच्याशिवाय आम्ही तुम्ही आमच्या समोर आहात हे समजणार नाही, कळणार नाही. पहा, आमचे विद्यार्थी आहेत त्यांचे चेहरे तरी आम्हाला बघून द्या ना, कोण कोण विद्यार्थी आहे म्हणून, आहे का नाही. तर या पद्धतीनं तुम्ही थोडंसं त्याचं नियोजन करा. तुम्ही आमच्या समोर आहात असं आम्हाला त्याचं फिलिंग झालं. जसं मी आता तुम्हाला दिसतोय ना, पुढं दिसतोय का नाही, तसं मला तुमचं काय दिसणार ना, तुमच्या फक्त 12 कडे दिसतात किंवा अल्फाबेटिकला दिसतोय, PAKPRP वगैरे वगैरे असं काहीतरी दिसतंय. तर ज्यांना शक्य आहे त्यांनी त्यांचा माईक आणि कॅमेरा ऑन करून ठेवा की जेणेकरून आम्हालाही थोडंसं बरं वाटेल शिकवताना. हा ठीक आहे बाबा, आम्हाला विद्यार्थी दिसतोय. थोडंसं पुढच्या लेक्चरच्या वेळेला काय करायचंय तुम्हाला, काही नाही करायचं, तुमचं व्यवस्थित मोबाईल ऑन ठेवा, व्यवस्थित तो सेट करून ठेवा. कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉप असेल तर खूप सोपं काम आहे, तिथं तर काय जास्त हे नाही. हा, एखाद्या कॉम्प्युटरला मला तर लॅपटॉपला तर आता कॅमेरा आहेच, पण एखाद्या कॉम्प्युटरला कॅमेरा नसेल, ठीक आहे, आपण ते समजू शकतो, पण माईक तरी ऑन करून ठेवा ना. बोलाय तरी शिका, बोललं तरी पाहिजे तुम्ही. अशा पद्धतीने आपण थोडंसं नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही थोडंसं अशा पद्धतीने काय करता येते का पहा. तर थांबूया या ठिकाणी आपण आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुन्हा अशाच पद्धतीनं पुढं आता सिलेबस आपण सुरू करतोय. आपलं प्राथमिक जी चर्चा आहे विषयासंबंधी किंवा जनरल चर्चा जी आहे ती आपण जास्त काळ नाही चालवणार. आपल्याला आपला सिलेबस आता सुरू करायला पाहिजे. तर नेक्स्ट लेक्चर पासून आपला सिलेबस माझा तरी मी सुरू करतोय आणि आमचे इतर फॅकल्टी मेंबर सुद्धा ते सुरू करते. ठीक आहे, थांबूया या ठिकाणी. गुड डे.